जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव श्रीमद गौर गोविंद स्वामी श्री गुरुदेवंकर अभय चरण कमल शतकोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक संस्थार संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी चरण कमल शतकोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक समस्त पूर्व आचार्य वर्तमान आचार्य एवं समस्त वैष्णव मान चरण अधमर शतकोटि दंडवत। समस्त वैष्णव मानकर कृपा को भिक्षा करी एवं नित्यानंद कृपारे पार्षद रूप गोस्वामी चरित श्रवण कर विशेष कर महाप्रभु प्रयाग पहुंचला रूप और अनुपम को देखला से चाहते शक्ति संचार करी गौड़ीय वैष्णव शुद्ध गौड़ीय वैष्णव रूपानक धारा नाम जो प्रभावित हम ये शुद्ध भक्ति धारा उज्जीवित करने महाप्रभु आम भाई अधम मान शिक्षा देवाई रूप गोस्वामी को ही बाछी रूप गोस्वामी को शक्ति संचार कर शिक्षा दौरान रूप शिक्षा प्रसंग क्रमे कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचना करते काली आम शुणिले महाप्रभु रूप गोस्वामी को किभली करुणा करछन्ति प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे स्वयं रूप गोस्वामी महाप्रभु भली रूप हूँ महाप्रभु भली आ महाप्रभु प्रेमर मूर्ति रूप गोस्वामी मनुष्य रूप महाप्रभु रूप गोस्वामी रूप ही आसती से भरी भरी प्रशंसा करछन्ति शिवानंद सेनंकर पुत्र महान भक्त कविकर गोस्वामी भरी भरी प्रशंसा करी कहते जे रूप प्रभु प्रति रूपपाद प्रति गौरांग महाप्रभु जो करुणा उद्वेलित है सिंह भली आ प्रभु कौन से विचार न करी आज जी विषय राजा हुसैन शाह दरबार थिले आज एक वस्त्र बिंधी भाई सहित दुई भाई आसी पहुंचते गोटे दिन भितर महाप्रभु शक्ति संचार करी कृपा दौरान शिक्षा दौरान एवं महाप्रभु कृपा प्राप्त ही वृंदावन को सेमाने जीवे वृंदावन में भोजन करेंगे कि महाप्रभु कृपा प्राप्त होती रूप गोस्वामी यार प्रमाण कौन प्रमाण कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगे सांगे देदेले गतकाली शुणुले जब वृंदावन कौन भक्त आसती महाप्रभुंर महंत भक्त माने समस्ते बेरी जाऊन चारिकर एवं पचारती गतकाली अवश्य शेष अनुसार से बहुत शीघ्र शीघ्र कहदेली समस्त विस्मय जिनिस अच्छी जे हुसैन शाह दरबार में प्रधानमंत्री आज अर्थमंत्री आ हुसैन शाह जहां द्वार उन्मुक्त कर देते आपण मैंने भावी पारती बोधे हुसैन शाह दरबार जो थे कार्य करुले से मुसलमान धर्म बोधे थे से नमाज बोधे पढ़ुले ना हुसैन शाह दरबार थिला बेले से रूप सनातन स्वतंत्र प्रभु व्यवस्था करते कारण से पार्षद ना नित्य पार्षद मान के त्यक्तिच्युत हे ना क्या स्वरूप शक्ति हृदय कार्य करुच्ची
ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଅଚ୍ୟୁତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆମେ ହଉଛେ ବିଚ୍ୟୁତ, ଆମ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛେ। ତେଣୁ ରୂପ ସନାତନ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆସି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଶତବାର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୋବଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର କେଉଁ କର୍ମ ଫଳରେ ଆଜି ଆସି ହୁସେନ ସାହଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଗୋଦ୍ରୋହୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସଙ୍ଗମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି କହୁଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହନି, ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ସନାତନ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଆଜି ବି ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ସନାତନ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଶତବାର ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ କରିବୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୁସଲମାନଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରୁ ଆସିଲୁ, ଶତବାର ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ସେବା କର। ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଦନ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାହୁକେଳିରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ, କାରଣ ଜୀବର ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା କଣ କି, ବଦ୍ଧ ଆମେ ତ ସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ ସେଟାକୁ ସେ ଛାଡି ପାରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାହା ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ରଚନା କଲେ, ଗୃହାସକ୍ତ କୃଷ୍ଣାସକ୍ତ ଅସମ୍ଭବ, କୃଷ୍ଣାସକ୍ତ ଗୃହାସକ୍ତ ନ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ବହତସ୍ୟ ଚରିତ ଦୁର୍ବିତର୍କ୍ୟ। ବହତ ଯିଏ, ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ମଣ୍ଡିତ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରେ ମଣ୍ଡିତ, ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ ତର୍କର ବାହାରେ, ସେ ସଂସାରରେ ଥିଲେ ବି କୃଷ୍ଣାସକ୍ତ, କୃଷ୍ଣାସକ୍ତ ଥିଲେ ବି ବାହାରେ ସଂସାର ବି ଜଣା ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧିର ହିସାବ ଭିତରେ ବନ୍ଧାଯିବ ନା, ସେ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦିଓ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ, ହୁସେନ ଶାହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାଙ୍କୁ ଦବିର ଖାଁ ସାହ ସାକର ମଲ୍ଲିକ ରୂପ ସନାତନ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସନାତନ ଧର୍ମୀ ଭାବରେ। ହୁସେନ ଶାହ କୌଣସି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ଯେ ଫକୀର ଥିଲେ, ସେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଆମର ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ, ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଫକୀର, ସେ କହିଲେ ମତେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ତୁମେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣ, ଅନୁପମ ଅମର, ସନାତନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅମର, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନା ସନ୍ତୋଷ। ଏ ଅମର ଆଉ ସନ୍ତୋଷକୁ ତୁମେ ନେଇ ଆସ, ମତେ ଆଲ୍ଲାହ କହିଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ସୌମନି ହବ। ତେଣୁ ରୂପ ସନାତନ ଅମର ସନ୍ତୋଷକୁ ଆଣିକି ହୁସେନ ଶାହ ରଖିଲା ପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ବିଷୟରେ ରହି, ପଙ୍କରେ ରହି, ସେ ଚନ୍ଦନ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗିନି। ବିଷୟ ରାଜା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ରାଜକୋଷର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯିଏ ବାହାରିଲେ ରାଜକୋଷରୁ, କାଲି ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ କଥା କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ମହନ୍ତ ମାନେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଏଭଳି କାଙ୍ଗାଳ ଭଳି ଜୀବନ କେମିତି ଜଣେ କରିବ? ଯିଏ ଯାହାର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ଦରିଦ୍ର, ସେ ସିନା କାଙ୍ଗାଳ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଯିଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ କିଭଳି କାଙ୍ଗାଳ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ? କେହି କହିପାରନ୍ତି ହଁ ହଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଣିବା ପାଇଁ ଧନୀ ଘର ପିଲା ହେଇଥିଲେ ବି ଛେଡ଼ା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ସେ ବାବାଜୀ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହନ୍ତ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ କାଙ୍ଗାଳ ଭଳି ବେଶ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା, ଭଜନରେ ପ୍ରବୀଣ। ଗତକାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ବୈରାଗ୍ୟ, ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ, ଜଣେ ଅନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତି ମାରଣେ ବସିଲା ପରେ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ, ସେଟା ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ଭକ୍ତି ମାରଣୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଟା ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟର 5 ବିଭାଜନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ କରିପାର, ତା ନୁହଁ, ସନାତନ ତ ତା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚାରିଦଣ୍ଡ ଶୟନ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ସେହ ନୁହେଁ କୋମ ଦିନ। ଭୋଜନ ଆବେଶରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଚାରିଦଣ୍ଡ ଶୁଅନ୍ତି, ଚାରିଦଣ୍ଡ ବି ଶୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ
କାଲି ତାଙ୍କର ଭୋଜନର ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ମହନ୍ତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କରୁୟା ହାତେ କାନ୍ଥା ମାତ୍ର ଛିଡ଼ା ବହିରେ ବାସ, କୃଷ୍ଣ କଥା କୃଷ୍ଣ ନାମ ନର୍ତ୍ତନ ଉଲ୍ଲାସ। ଜଣେ ବୈରାଗୀ, ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗୀର ମୁଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆସିପାରିବ ନା। ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ଆମର 12 ଦିନ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଯେ ଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ବିନା ହଉନା ଏ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନା। ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକି ଆଣିକି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଠି ପକଉନୁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଅଛେ। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ 1+1=2, ପିଲା ନ ବୁଝିବା ପାରି ବୋଲି 2ଟା ଗୁଲି ତିଆରି କରିକି ସେ ଦେଖଉଛି 1+1=2, ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିକି ଦେଖଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି 1+1=2, ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି ତାର ସାର ଜିନିଷ ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ କରୁଣା। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଆମେ ଏଟା ଶୁଣିଲେ ଆମର କଣ ଲାଭ ହବ? ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, 4 ଦଣ୍ଡ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ଛିଡ଼ା ବହିରି ବାସ, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ଧରୁଥିଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଠା ପକେଇଥିଲେ। ଏ ଜୀବନ ଆମେ କଟି ପାରିବୁନି। ଭଜନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଭୋଜନ, 3ଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୃପା ବିନା ହେଇପାରିବ ନା। କେବଳ ଭକ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କରି ଭକ୍ତି ଜାଗରଣ କରେ, ତାର ଭଜନର ପରିଣାମ ହିସାବରେ 3ଟି ଜିନିଷ ଆସିବ ସାଧୁଙ୍କ କୃପା। ଯଦି ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋର ଭଜନ ପାଉନି। ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାର ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଏଥିରେ ସନ୍ତୋଷର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସନ୍ତୋଷର ପଥ ନୁହେଁ, କାରଣ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥ ହଉଛି ସନ୍ତୋଷର ପଥ। ଆମର ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୈନ୍ୟ ମାର୍ଗ। ରାଧାରାଣୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାସୀ ହେଇକି ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହେବି, ତାର ଗୃହେ ଯାଇ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି, ତା ପାଦ ତଳେ ପଡିକି ଆଣିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଖୀ କରିବି। ଯେ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭାବ ଏଭଳି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଆମର କି ଭଜନ ଆମେ କରୁଛେ ଯେ ଭଜନ ଭାଷ ଆଭାସ ନାହିଁ। ଭଜନାଭାସ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଟା କି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସେବା କରି ଆଶ୍ରୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନିକଟରୁ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରି ନାମ ଭଜନ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ହଉଛି ଭଜନା ଆଭାସ ଅବସ୍ଥା। ଭଜନ ହେଇନି, ଏଟା ଆଭାସ। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ପରେ ଭଜନ ଅବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନିଷ୍ଠା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉଛି ମିନିମମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଜନ। ସେଟା କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିରେ ସେ ପାଦ ଦେଲା ଭଜନ ରାଜ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଦବିନ୍ଦା ଆପଣ ଟେକାଟା ପଢିବେ, ସେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଜାଣିବେ ଆମ ଅବସ୍ଥାଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ପଛରେ ପଡିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ଭୋଜନ ବା ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗମୁଖୀ ଭାବ ରହିଛି, ଆମେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଭଜନ କରୁଛେ, ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଭଜନ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଶରୀର ଯଦି ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଭଜନ ହେଇପାରିବେ। ଭୋଜନ ନହେଲେ ଭଜନ ହେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଶାରୀରିକ ଧର୍ମ। ଆଉ ଶାରୀରିକ ଧର୍ମ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବାଦରେ ଭକ୍ତିର ମହିମା କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ପରିସାନ ଭବ ବିରକ୍ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚ ଏଷ ତ୍ରିକ ଏକ କାଲମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ ଯଥା ଅଶ୍ନତ ପୃଷ୍ଟି କ୍ଷୁତ ଅପାୟନଗ୍ରାସ। ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବାଦରେ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କୁହାଯାଉନି, ପ୍ରପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ
ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର କଣ ଲେଖିଲେ? ପ୍ରପଦ୍ୟମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଜନସ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ମାଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ତିଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଭଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରପଦ୍ୟମାନ ଜନସ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରପତ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ, ତାର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ଏ 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖୁନେ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ଭଜନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଗୁରୁ ଅପରାଧ ଦୀକ୍ଷା ଯଦି ନେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଗୁରୁବା ଅପରାଧ ଅଛି କିମ୍ବା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ ନା। ମହତ୍ତର ଅପରାଧ ଥିଲେ ଭଜନ ମତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମତି ଲାଗିବ ନା, କେବେ ନା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପରେଶାନୁଭବ ପରେଶ ଈଶ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେ ଅସ୍ମିନ୍ ଅତି ସୁଖଦ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହଉଛି ଅତି ସୁଖଦ। କିଭଳି ସୁଖଦ? ନା ସାଧନ ଦଶାୟାମପି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆହମ୍। ଆମର ଫଳକୁ, ଭଜନର ଫଳକୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛେ। ଯୋଗୀ ତାର ଭଜନ ଫଳକୁ ସେ ପଛରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ହେଇପାରିବ? ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନହେଲେ କେହି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ତାର ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଯୋଗର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ବୁଝ? ନାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ସାଧନ ଦଶା, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେ ଅସ୍ମିନ୍ ଅତି ସୁଖଦ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ଅତି ସୁଖଦ। ନା କାହିଁକି ସୁଖଦ? ନା ଅସ୍ମିନ୍ ମାର୍ଗେ ସାଧନ ଦଶାୟା ଅପି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାହମ୍। ସାଧନ ଦଶାରେ ଆମେ ଫଳ ଦେଖିବା ଆମ ହାତରେ। ପ୍ରତି ସାଧକ ନିଜ ଭଜନର ଫଳ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ ଭଜନ ଫଳଟାକୁ କଣ ଭାବୁଛେ କି? ଆମ ମନ ଯଦି ଆମେ କି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ, ହଁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବହୁତ ବଡ, ମନ କହୁଛେ ହଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିଟା ଆମେ ଠିକ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଭଜନ କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶ୍ରବଣ କଲା, ସେଥିରେ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର କିଛି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଏଇତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛେ ନା। ସେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନା, ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ମୋ ଜୀବନ ଭାଗବତ, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମକୁ ବଡ କରିପାରିବେ ଏମିତି? ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କଣ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଛନ୍, ଗୁରୁଦେବ ଜାଣୁଛନ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଟା, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବୋଧହୁଏ ହଁ ମୋର କି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆମର କଣ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସାଧନ ଦଶାରେ କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି 3ଟି ଜିନିଷ ମିଳିବ। ପ୍ରପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ ଭଜନ ଉନ୍ମୁଖ ଜନସ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଆଗେ ଗୋଟେ ଫଳ ହବ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି କଣ? ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରି ଷୋଳମାଳା ଜପ କରିବା, ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରୁଚି ଆସିବ। ଏ 3ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଆମର ଭକ୍ତି। ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାହ, କେବଳ ଖାଲି କହୁନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ଏଟା ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପରସ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବସ୍ୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଯଦା ଭବେ ତଦୈବ ଅନୁଭବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭକ୍ତି ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଆସିବ ନା ଅନୁଭବ। ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କଣ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ ଅପି ତଦ ଅନୁଭବ। ଆମର ଅନୁଭବ ଆସିବ ପ୍ରକୃତ ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା, କେତେ ନିଚ ଜୀବନ ଥିଲା ମୋର, ଏତେ ବଡ ସୁଖଦ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଏଭଳି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏଭଳି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଏଭଳି। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଭଜନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି ହବ, ଅନୁଭବ ହବ। ତୃତୀୟ କଣ ହବ? ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରକ୍ତି ସ୍ୟା। ଏଠି ଲେଖିଲେ ତଦେବ ଅନ୍ୟତ୍ର ମାଇକ ସୁଖମ ବିରକ୍ତିମ୍ୟପି ତଦ୍ ଅନୁରୂପ ଭବତି। ମାଇକ ସୁଖ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରକ୍ତି ଆସିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରକ୍ତି। କିଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଥା ଯେଭଳି ଭୋଜନ କାଳରେ ଜଣେ ଭୋଜନ ଅନୁଗ୍ରାସମ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାସ ନେବା ମାତ୍ରେ ତାର ପେଟ ପୁରୁଛି କି ନାଇଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲା ମାନେ ଓହ
ଆଗେ ତୁଷ୍ଟି ଆସିବ, ତାପରେ ପୁଷ୍ଟି ଶରୀର ବଳ ବଢିବ, ତାପରେ ଉଦର ବୃତ୍ତି ହବ। ଯେଭଳି ପ୍ରତି ଗ୍ରାସରେ ଆମର ଶକ୍ତି ବଢୁଛି, ଉଦର ବୃତ୍ତି ହଉଛି, ତୁଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେଭଳି ଭଜନ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଭଜନ ଆମର ପଢୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବଢିବ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ବଢିବ, ଅନୁଭବ ବଢିବ, ମାଇକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ବଢିବ। ଏ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭୋଜନ କରୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିପାରୁନି, କଣ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା, ଫଳ କଣ? ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏମିତି ବି ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଭଜନ ବୃତ୍ତେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଏବ। ଯଦି କି କିଞ୍ଚିତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଭଜନ ବୃତ୍ତେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଏବ ପରିସାନୁଭବ, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଏବ ବିରକ୍ତିଶ୍ଚ ଭବତି। ଯଦି ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ଭଜନ କରୁଥିବା, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର କିଞ୍ଚିତ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି। ଏପରିକି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ଆମର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି? ମାଇକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର କି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଅଛି? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଆମର କି ଆଦର ଭାବ ଅଛି? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କଥା କି ଆଦର ଅଛି? ସଂସାର ମାଇକ ବସ୍ତୁକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିବେ, ବାହାର ଜିନିଷ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଘଣ୍ଟାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ଅନୁଭବ କଥା ଛାଡ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧକ, ଆମେ ସାଧନ ଦଶାରେ କେମିତି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯେମିତି ଗୋସାଇ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ୟା ସୂତ୍ର କଣ? ଆମର ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମେ କିଭଳି ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବା ନା? ସେମାନେ ତ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। କିଞ୍ଚିତ ଏଇ ଜୀବନରେ କିଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ଆସିବ ଭଜନର। ଭଜନର କିଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ନ ଆସିଲେ ମଝି ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଯିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରାକୃତ ଜିନିଷକୁ ଭୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଖ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ରହିବେ। ଭଜନ ଯଦି ଅନୁଭବ ନହେଲା, ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥିତିଟା ନ ଆସିଲା, କିଛି ବି ନ ଆସିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନା। ଆଉ ସାଧନ ଦଶାର ତ ଏଇ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବଳ କୃପା ବଳରେ ସମ୍ଭବ। ଅପ୍ରାକୃତ ଲାଭ ହବ କେବଳ କୃପା ବଳ। ସେ ଆମର ସୀତାପତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଲି ସେ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିଲା, ଏତେ କୌଣସି ଗୁରୁ କୃପା, ଏଇଟା ମହତ୍ଵ କୃପା, ଏତେ କଥା କାହିଁ? ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା ମାନେ, ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୃପା କରିବେ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ କୃଷ୍ଣ ନା, ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ନୁହଁ। କଥାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଜୁଟିଲା। ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କେହି କହିଲେ, ଆପଣ ଯେତେ ସରକାର ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଭିନବ ପେମେଣ୍ଟ ଦଉଛି? କଣ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ, ମୁଁ ଯିବି ମୋର ଅଫିସରେ ବସିକି ମନେ ମନେ କାମ କରିବି? ନା, ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଦରମା ପାଇବେ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡରରେ, କାମ କରିବେ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ନିୟମ ଅଛି, ଆମର ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆସି ଭକ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନ ଡାକିଦେଲେ, କେହି ଭଗବାନ ଡାକି ପାଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ଭଗବାନ, ହଁ, ଭଗବାନ ଡାକିବେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମିଳିବ, ଯୋଉଟାକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଉଛନ୍ତି ନ ଡାକିକି ଭକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛୟାପି, ଚକ୍ରପାତ ଲେଖିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛୟାପି ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଇତି ମୁଖ ବଚନାତ୍। ଆପଣ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯଦି ସାଧୁ ସଂଘଟା ମୁଚକୁନ୍ଦକୁ ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭବାପ ବର୍ଗ ଭ୍ରମତମ ଜତମ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଟୀକାରେ ଚକ୍ରପାତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଚକୁନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଆଜି ସଂଘ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଗର୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ସଂଘ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଂଘଟା ମୂଳ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ନା, ମୋ କରୁଣା ନହେଲେ ତୁମେ ସାଧୁ ସଂଘ କେମିତି ପାଇବ? ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଚକୁନ୍ଦକୁ। ମୁଚକୁନ୍ଦ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା କଣ କି? ସାଧୁର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା। ବୋଲେ କାହିଁକି? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛାମୟ ଅପି ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଇତି ମୁଖ ବଚନାତ୍। ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛାମୟ, ସେଇଟା ସତ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ। ତେଣୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଆପଣ ତ କୃପା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ, ଭୋଜନ, ଈଶ୍ୱର ଅଭିନିବେଶ, ଏ କେମିତି ଦୂର ହବ? କାଲି ଯାହା ପଡିଥିଲା ବାସନା, ଶୁଭ ବାସନା ଗୋଟେ ଆସୁନି ନା।
आमे बाहर लोकों को कहचे बाहर लोक चिंता करन आम स्थिति चिंता कर ये बहुत गंभीर विषय भक्ति जीवन भजन न हो किंतु आमर निजर स्थिति को जानिया दरकार ना ताहा तो कांदिबा ताहा तो प्रभु को प्रार्थना करिया गुरु को प्रार्थना करिया चिंता करन आमर संस्कार आमर मनोभाव आमर वासना कौन अच्छी गोटे कर्मी लोकर अशुभ वासना अच्छी बोली तार सबु समय मन विषय प्रति आस जो नुआ जिन देखिए से घर आस घर रखी विषय प्रति तार आवेश दिनुक दिन बढ़ुची आमर पर शुभ वासना बढ़ुची दिनुक दिन हाँ आबे नुआ भक्त थिला बेले आमर जो शुभ वासना थिला वर्तमान अच्छी कौन प्रत्येक भक्तदा जीवन को चिंता करूं मु नुआ भक्त थिला बेले जतिक उत्साह वैश्य मन देखले जतिक आनंद गीता भागवत एठी नाम कीर्तन कला जति मोर अछि सेटा तना हमर शुभ वासना आछी ना शुभ वासना काहे एटा किपड़ी संस्कारटा परिवर्तन हबो केते हमें लाभ करिबु केवल गोटे उपाय किछ उपाय ना जहा कत काली सुनथले वैकुंठर द्वार पार रही कि आज साधु रुष्ट हो गले चतुर्सनाथ भगवान रक्षा कर पारले ना नूतन नियम लागू हो गला वैकुंठर चिन्मय जगत जा विरजार आर पार रु पतन हो गला देखले साधुर भगवान भगवान इतरे साधुर महिमा बड़ी स्थापन करेले वैकुंठर द्वार देश थिले सुद्धा भगवान नित्य पार्षद सेवक हेले सुद्धा साधु आज रुष्ट हो गला अशुभ वासना आसला आज विष्णु को द्वेष कला हिरण्यकशिपु किंतु मल मूत्र कफवात पीत मुणा भितर जी शोइछन्ति प्रहलाद मातृ गर्भ भितर गोटे शिशु रोची सेठी कोन कृपा पाइबार जगह सेटा भोजन योग्य स्थान किंतु नारद मुनि आज शुभ दृष्टि दे देले सेठी शुभ वासना जाता ये सबु कथा शेष सिद्धांत कारण श्रेय जीवर श्रेय केवल गुरु जानती गतकाली से कथा पड़ता ना अधिकार केवल गुरुदेव जानवे अर्जुन डायरेक्ट काटिदेले कहले कृष्ण मु आपण को गुरु करी मु नारद को व्यास को धौम्य को पाक जीविनी भगवान श्रीकृष्ण थटा ही कहते तुम भीष्म पाक जाओ ना तो बहुत महाजन कहले ना 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 श्रेय निश्चित बृहत में निश्चित शब्द लगी जाते देखो कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृछामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता जत श्रेय निश्चित करी मोर अधिकार केउटा मु सन्यास भी कि युद्ध करी एटा निश्चित करी कोन ए अधिकार आपन दियो ता हेले मोर किछ परिवर्तन जीवर वासना परिवर्तन हो पाई स्वाभाविक भक्ति महाराणी आसीगला मात्रे वैराग्य आसीब स्वाभिनिवेश पड़ेब अभिनिवेश पड़ेब भजनावेश आस किंतु वासना थिला पर्यंत स्ववासना तो आसुनी भजन रे मति लागुनी एटा केमते आसीबो भक्ति ठाकुर लिखिले तांगर भजन ए सिद्धांत ए गोटिया भजन रे सब पॉइंट रखछन कबे मोर हबे है नदीना 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 विमल गोटे पदर सुथ दे आज रूपंकर एभली वैराग्य सेटा बहिरी बास पिंचंती हाथ रे देहरे कंथा धरी करया धरी अष्ट प्रहर नाम संकीर्तन चारिदंड शयन कर कहीं महाप्रभुंकर करुणा वर्षण महाप्रभु करुणा करदे महाप्रभु गुरु प्रथम नाम देले ना रूप सनातन ये शिक्षा दे साधक मान से तो नित्य पार्षद नरलीला सिद्ध पाई शिष्य गुरु संपर्क को देखिए
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପାଇଲେ କିଭଳି ବୈରାଗ୍ୟର ପରିପାକ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଏଠି ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଶେଷ ଜିଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ, ମୋର କେବେ ସେ ସୁଦିନ ହବ? କଣ ସୁଦିନ? ଆଉ ଶେଷ ପଦରେ କଣ କହିବେ ଦେଖେ, ମୁଁ ବସିକି ସଙ୍ଗୋପନରେ କାମୁଡୁଛି, ଏଇ ଦିନ ମୋର କେବଳ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କବେ ମୋର ହଇବେ ସୁଦିନ, ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବେ ରତି ଉପଜୀବେ ବାସନା ହୋଇବେ କ୍ଷୀଣ। ବାସନା ଆମର କାଲି ସେଇ କଥା ପଡିଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଇ କଥା ପଡିଲା। ନିଜର ସାଧନ ବଳରେ ପ୍ରାକୃତ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନ କରୁଛେ, ଏ ପ୍ରାକୃତ ଭୂମିକାରେ ସାଧୁ କୃପା ବିନା ଆମର ବାସନା ଯିବ ନା। ଆଉ କିଭଳି ବାସନା ଯିବ ନା, ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବେ ରତି ଉପଜୀବ, ଜଣେ ମହତ, ଜଣେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ପରମହଂସ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ, ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କର ମଳ ବହୁତ ହେଇଛି, ଯେ ସଂସାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯେ ସେ ଜଗତର ଲୋକ, ସିଏ ରତି ଉପଜୀବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ରତି ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାଟିଦେବେ କିଏ ପଢିଥିଲା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ମା ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗମ ଅଜରମ ପାସମ ଆତ୍ମାନ କବେ ବିଦୁ ସ୍ୱୈବ ସାଧ ସୁକୃତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରମ ପାପତମ। ସମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବେ ରତି ଉପଜୀବେ ବାସନା ବହିବେ କ୍ଷୀଣ। ଏ ବାସନା ଅଶୁଭ ବାସନା ଗୁଡିକ ଅଛି ନା, ସଂସାର ବାସନା, ଭୋଗନ୍ମୁଖୀ ବୁଦ୍ଧି, ସର୍ର ଆବେଶ, ଏଗୁଡିକ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର, ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ରତି ପୂଜିଲା ହବ। ଏଣୁ କେ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ରତି ଆଣିଦେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ କିଭଳି ଆସିବ? ସଂସାର ଧର୍ମ କଣ ପଳେଇବ ନା ପଳେଇବ? କୃପାରେ ଭକ୍ତି ଆସିବେ ନା, ଭକ୍ତି ଆସିଲା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ। ମା ଆସିଲା ମାନେ ଦୁଇ ପୁଅ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆଉ ଭଜନର ଆରମ୍ଭ, ଜଣେ ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ବାସନା ପଳେଇବ। ବାସନା ସିନା ପଳେଇବ, କଣ ଭଜନ ମତି ଲାଗିବ କି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନା ନାହିଁ, ବହୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସାରକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଫେରିବି ନା, ଆଗ ହେଇଛି, ଭଜନରେ ମତି ଲାଗୁନି, ସେବାରେ ମତି ଲାଗୁନି, ନାମରେ ମତି ଲାଗୁନି, କଣ କରିବ? ବିଷୟକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଭଜନରେ ମତି ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନାଟା କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ କି? ଭଜନର ଅଧିକାରଟା ମିଳିଯିବ। ଭଜନ ଅଧିକାର କେମିତି କହିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ, ଅନ୍ତର ବାହିରେ ସମବ୍ୟବହାର, ଅନ୍ତର ବାହିରେ ସମବ୍ୟବହାର, ଅମାନି ମାନଦ ହବ, ଅମାନି ମାନଦ আমি অমানি মানদ হব, অমানি মানদ। কৃষ্ণ সংকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে, কৃষ্ণ সংকীর্তনে কৃষ্ণ সংকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে, কৃষ্ণ সংকীর্তনে সতত মজিয়ার প্রভু, সতত মজিয়ার, আমি সতত মজিয়ার, আমি সতত মজিয়ার। ଏ ଭଜନର ଅଧିକାର ରୂପଙ୍କୁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଆଜି ଭଜନ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ବିଷୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାର ଅଭିଷିଚ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ନା, ଅଭିଷିଚ୍ୟ ଜ କୃପୟା ଅଭିଷିଚ୍ୟ ସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। କୃପାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ବୋଧେ ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ରତି ଜନ୍ମିଲା ମାତ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ଭଜନର ଅଧିକାର ଆସିବ। ଭଜନ ଅଧିକାରଟା କଣ? ଆଗେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ରତି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଶୀତଟା ନିଷ୍କପଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଖୋଲା ଲୋକ ହେଇଯିବ, ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ ଭଜନ କରିବ। ଭଜନ କେମିତି ଅଧିକାର ଭକ୍ତି ଠାକୁର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ, ଭଜନର ଅଧିକାର ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବ ଏ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରେ ବାହିରେ ସମ ବ୍ୟବହାର। ମୋର ଦିଟା ବ୍ୟବହାର ସମାନ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଆସିବ ତା ପୂର୍ବପଦକୁ ଲଗେଇବେ ସବୁବେଳେ। ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବେ ରତି ଉପଜୀବେ ବାସନା ହୋଇବେ କ୍ଷୀଣ। ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟ ରତି ହେଇଗଲା ମାନେ ବାସନା କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ବାସନା କ୍ଷୀଣ ହେଲା ମାନେ ସମ ବ୍ୟବହାର, କାପଟିଆ ରହିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସମ ବ୍ୟବହାର। ଯେଭଳି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଏ ପିଲା ଏ ବସ ବାବା, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା
ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଭକ୍ତର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁର ପୁତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। କାହା ସଭାରେ? ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲେ ତ୍ରିଜଗତ କମ୍ପିତ ହୁଏ ସେ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଗେ କହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କୁଳଭୂଷଣ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମଦର୍ଶନ, ବୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମଦର୍ଶନ, ସବୁବେଳେ ସମାନ। ବାବାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁ ନଥିଲେ, କି ଅସୁରପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁ ନଥିଲେ, କି ଷଣ୍ଢମର୍କକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁ ନଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ ସେଇ ତାତ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। କେବଳ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କୃପାରେ ଅଭିଷିଚ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଏଠି ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ। ଭଜନ ଯୋଉ ଅଧିକାରଟା ମିଳିବ କେମିତି ନା ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବରେ ରତି ଆସିଗଲା ମାତ୍ରେ ବୈଷ୍କପଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସମୟ ବ୍ୟବହାର ବୈଷ୍ଣବ କଥା କଣ କହିବା, ସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବି ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତା ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ସେ କାହାକୁ, ତାର ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ସେ କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏ କଥା କହିଲେ ଅନ୍ତରେ ବାହିରେ ସମ ବ୍ୟବହାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିକାର କଣ ଆସିବ? ଅମାନିମ ଆନନ୍ଦ ହବ, ବୈଷ୍କପଟ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। ଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଣାଦ ବି ଶୁଣିଛ ନା, କହିଲେ ନା ଏଟାକୁ ଗଳାର ମାଳା କର। କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞା କର ଶ୍ଲୋକ ଆଚରଣ, ଅଚିରାତ ପାବେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ। ଅନ୍ତରୀଳା ପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞା କର ଶ୍ଲୋକ ଆଚରଣ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ଧରି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବ ପଦରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆଚରଣ କର। ଅଚିରା ପାଇବେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଅଚିରାତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିଯିବ। କେମିତି? ଦିନ ହେଇପାରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା, ନିଷ୍କପଟ ହେଇପାରିବା। ନିଷ୍କପଟ ହବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ମାୟା ତୁମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ନିଷ୍କପଟ କରିବାକୁ ଦବ ନା। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିକି ତୁମକୁ କପଟ ରାସ୍ତାରେ ସେ ନବ। କାହିଁକି? ଆମେ ବଳବାନ ହେଇନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଡେଇ ପାରିବା ନା, କାରଣ ପଛରୁ ଆମର କୃପା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍କପଟ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଭଳି ସଂଗ୍ରାମ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେବେ, କୃପା ବଳ ନାହିଁ, ଦୁସଙ୍ଗ ମିଳିବ, ସେଠି କପଟ ହେଇଯିବ। ବାଧ୍ୟ ଜୀବ କୃପା ବିନା କାନ୍ଦା କିଛି କରିପାରିବେ, କିଛି ସେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରି ଶିକ୍ଷା କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ। ଭଜନ ଧାରାଟା କଣ? ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବର ରତି ଉପଜିଲା ମାତ୍ରେ ସମ ବ୍ୟବହାର, ଅନ୍ତରେ ବାହିରେ ସମ ବ୍ୟବହାରେ ଅମାନିମ ଆନନ୍ଦ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିବି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ, ତାପରେ ଅଧିକାର ଆସିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନାମ ସ୍ମରଣ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, 10 ଦିନ ଭଜନ ହବ ନା। 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ ନା। ନାମ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଖାଲି ମନରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ସିଏ ସେଟା ଭୁଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ପୁଣି ଆଉ 10ଟା କରିବେ। ଖଣ୍ଡା ଧରାର ପଥ ଇଏ, ଏଠି କହିଲେ ବା ସେ କଥା। ଅମାନିମ ଆନନ୍ଦ ହବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ, କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ, ସତତ ମଜି ଆରବ। ସତତ ଆମେ ମଜିକି ରହିବା କେବଳ ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ? ଆପଣ କହିଦେଲେ ପର୍ବତ ବଦନ। ଏ ଦେହର କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଏ ଦେହର କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଏ ଦେହର କ୍ରିୟା ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି, ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି, ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଅନୁକୂଳ ଯାହା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଅନୁକୂଳ ଯାହା,
ସବୁ ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ରତି ଜନ୍ମିଲେ ନିଷ୍କପଟ ହବ ସବୁ ବ୍ୟବହାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି ନା ଅୱାନି ମାନଦ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ମଝିକି ରହିବେ ଦେହାଭ୍ୟାସଟା କୋଉଠି ରହିବ? ଯାହା କହିଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରକ୍ତି ସା ତୃଷ୍ଟି ପୃଷ୍ଟି କ୍ଷିଦ ଅପାୟ ଖେଳା ଭୋଜନ କଲା ମାତ୍ରେ ଯେଭଳି ତୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି, ଉଦର ଭରି ଯାଉଛି, ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ସେଭଳିଆ ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବା ସର୍ବାଭ୍ୟାସଟା କୋଉଠି ରହିବ? ଏ ଦେହର କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ 12ଟା ପରେ ସକାଳ ଭଜନ କରି 12ଟା ପରେ ମୁଁ ଖାଇ, ଆପଣ 6 ମାସ କଲା ପରେ ପେଟରେ ଡାକ୍ତର କହିବେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ କେସି ଶକ୍ତି ଯିବ ସାଧନ ଦଶାରେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନ କରିକି ସେ ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୃପା ବିନା ସେ ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ କୃପାଟା ମିଳିଗଲେ ନା ଆତ୍ମଧର୍ମଟା ତାର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ଧର୍ମଟା ପଳେଇଯିବ। ଆମେ ଆତ୍ମଧର୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା ନା। ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣା ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ସାଧୁଙ୍କର ଏ କହିଲେ ନା ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ରତି ଉପଜିବେ ବାସନା ହୁଏ। ଏ ଦେହର କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଅନୁକୂଳ ଯାହା ତାହେ ହବେ ଅନୁରାଗୀ। ଭଜନରେ ଯାହା ଅନୁକୂଳ ମୁଁ ଅନୁରାଗୀ ହେଇଯିବି, ପୁରା ମୋର ପ୍ରୀତି ତା ପ୍ରତି ରହିବ। ଭଜନେର ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ତାହା ଭଜନେର ଯାହା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ତେ আগিবা ଦୃଢ଼ ଭାବେ তে আগিবা আমি দৃঢ় ভাবে তে আগিবা দৃঢ় ভাবে ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে ভজিতে ভজিতে প্রভু ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে ভজিতে ভজিতে এ দেহ ছাড়িয়া দিব প্রভু এ দেহ ছাড়িয়া প্রভু এ দেহ ছাড়িয়া দিবা আমি এ দেহ ছাড়িয়া ଏ ଜୀବନର ସଫଳତା ଶେଷ ସଫଳତା। ମୁକ୍ତିମଣି ଠାକୁର କହିଲେ ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ରତି ଉପଜିବେ ବାସନା ହୋଇବେ। ଏଇ କହିଲେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ହେବି ଭଜନରେ ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ତାହା ଦୃଢ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ। ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଭଜିତେ ଭଜିତେ ସମୟ ଆସିଲେ ଏ ଦେହ ଛାଡିଆ। ଏମିତି ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ରତି ଉଠିବ, ଭଜନ ଅଧିକାର ଆସିଲା, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ପ୍ରତିକୂଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ଭକ୍ତିମଣି ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ପଥରେ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ସେ ଆଶା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଦ୍ରୁମ ଦ୍ୱୀପରେ ବସିଛି। ସେ କାହିଁକି ନ ବସିଥିବ? ଆଜି ବି ଗଲେ ଗୋଦ୍ରୁମରେ ଦେଖିବେ ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ବସିଗଲେ ସ୍ମରଣ ହବ ସାଧୁଙ୍କର ଏ ଭଜନ ସ୍ଥାନ, ଏ ଭଜନ ଜାଗା ହିଁ ସେମିତି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ସବୁ ସିନା ବଜାର ହେଇଗଲା, ଗୋଦ୍ରୁମ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣର ଜଳକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାର ବାୟୁ ବସିକି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମୋର ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ରତିକି ପୁଣି ଉପୁଜିବେ। ତାଙ୍କର କଣ ରତି ଉପୁଜିନି? ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଗଲେ। ଭକତି ବିନୋଦ ଏଇ ଆଶା କରି 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 ବସିଆ ଗୋଦ୍ରୁମେ ବନେ ବସିଆ ଗୋଦ୍ରୁମ আমি বসিয়া গোদ্রুমে
ଭକତି ବିନୋଦ ଏଇ ଆଶା କରି, ଏଇ ଆଶା ପୂର୍ବ ଆଶା ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ରତି ଉପଜିବେ ବାସନା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଭୁର କୃପା, ଏଇ ଆଶାରୁ ମୁଁ ବସିଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ଆମର ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବ ରତି ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କି ମାଗିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କେହି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ମିଳନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି କେହି ମାଗିନା। ଭାଗବତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଭାଗବତର 100 ସ୍ତୁତି 108ରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନିଅନ୍ତୁ। ନା, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେୟା ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ସେୟା ମାଗିଛନ୍ତି, ବେଦ ବେଦ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ସେୟା ମାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେତା ମାନେ ସେୟା ମାଗିଛନ୍ତି, କୁନ୍ତି ଦେବୀ ସେୟା ମାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମଗାଯାଏ ନା, ବୈକୁଣ୍ଠ ମଗାଯାଏ ନା, କିଛି ମଗାଯାଏ ନା। କଣ ମଗାଯାଏ? ବିମଳ ବୈଷ୍ଣବେ ରତି ଉପଜିବେ ବାସନା ହୋଇବେ, ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ଭକତି ବିନୋଦ ଏଇ ଆଶା କରି ବସିଆ ଗୋଦ୍ରୁମ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଗି, ଏ ପ୍ରଭୁ କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା। ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବିଶେଷ କରି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତ ରଜା ଘରର ଛୁଆ, ସେ ନନ୍ଦରାଜ, ସେ ଆମ୍ଭଳି ଭିକାରୀ କଣ କୃପା କରି? ଶତ ଶତ ଅପରାଧୀ ଆମେ, ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର କରୁଣା ଆପଣ ପାଇଗଲେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିକଟରେ ମତି ଲାଗି। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ମତି ଲାଗିବା ତ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ହବନି, ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ହବନି। ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଗିଦବ, ଭଜନ ନଉ ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ତାର ଆଶା ରହିଲା, କିଛି ଆଶା ରହିଲା, କରୁଣା କିଛି ମିଳିପାରେ, ନହେଲେ ଆଶା ନାହିଁ। ଏଠି କହିଲେ ବା ଭକତି ବିନୋଦ ଏଇ ଆଶା କରି ବସିଆ ଗୋଦ୍ରୁମ ବନେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ଅନୁତାରେ। ପ୍ରଭୁର କୃପା କଣ, କିଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟ ମୋ ରତି ଜାଣିବୁ। କାନ୍ଦି ସଦା ସଂଗୋପନେ, ଭକ୍ତି ସଂଗୋପନରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଛି। କାହା କହିବେ କଥା, ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହେଇନି। ତେଣୁ କରୁଣା ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ନା, ଦେହାଭ୍ୟାସ ଯିବ ନା, କି ଭଜନର ବନ୍ଦୀ, ଭଜନର ବୃତ୍ତିଟା ଆମର ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର, ସ୍ଥାନ ଦରକାର, କାଳ ଦରକାର, ପାତ୍ର ଦରକାର, ବହୁତ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଭଜନ କରିବାର ବୃତ୍ତିଟା ଆସିଗଲେ, ବୃତ୍ତିଟା କେବଳ ଭଗତର କୃପାର ଆସେ। ଭଜନ କରିବାର ବୃତ୍ତି ଯାହାର ଆସିଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଜନ କରିପାରିବ। ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର। ସରଶଯ୍ୟାର ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ, କିନ୍ତୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଇତିମତି ଉପକଳ୍ପିତା ସାତ୍ୱତପଙ୍ଗେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମତି କୃଷ୍ଣ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା, ଯେଉଁ କୁରୁ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସମୟ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏ ଦୁସଙ୍ଗ କରି କରି ଯାଇଛି ମୋର ଭକ୍ତର, ସେ ଭୀଷ୍ମଦେବକୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଯେ କୁରୁ ସିଂହାସନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସେଇ ନା, ମୋ ବାବା ଦ୍ୱାରା, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ? ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ସେଇ ନା, ମତେ ପାଣ୍ଡବ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ଧନ, ଅର୍ଜୁନ ମୋର ପ୍ରାଣର ସଂଖାଳେ, କିନ୍ତୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ମତେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ କଣ କଲେ? ମତେ ବଡ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଛୋଟ ହେଲେ, ଶପଥ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନା। ପୁଣି ତାପରେ କଣ କଲେ ନା, ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ମାରିକି ମତେ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଏବେ କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ନେବେ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ? ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ, ମୋ ଭକ୍ତର ସ୍ଥିତି ଦେଖ। ଆଉ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଯୋଉ କାମନା ଥିଲା, କୌରବ ସିଂହାସନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଭୂଷିତ ହେଇକି, ଧୌମ, ନାରଦ, ବ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୀଷ୍ମଦେବ, ଭୀଷ୍ମରୁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସମୟ ବହୁତ କମ, କାରଣ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସୁଛି। ଆଜି କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଶିଷ୍ୟ ସହ ସଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୀଷ୍ମଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ ଉପହାର ଦେବି? ଏଇ ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଆଉ ଅର୍ଜୁନର ସ୍ୱର ଅଛି, ନେବେ ଉପହାର? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଏ ମତିଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ମତିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଭକ୍ତର ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସିଛି, ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଭଜନ ପ୍ରତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇକି ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ହସି ହସି ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେବତା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସବୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସାଧୁ
ଭଜନ କରିବାରେ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲେ ସବୁଆଡେ ଭଜନ କରିବ। ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ ସାଧକର କେହି ଯଦି ଭକ୍ତ ଡାକିବେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବେ, ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବେ ନା, ତୁମ ବାଡିতে থাকবো না, আমি তোমার পায়খানা থাকবো, পায়খানা ভিতরে বসবি, পায়খানা ভিতরে কয়ে এখানে আমি খাবো, এখানে আমি ভজন করবো। এইটা তো আমার খুব সুন্দর স্থান, আমি এখানেই থাকবো। কবার দেবে ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଗ୍ରସ୍ତ ବିଷୟୀ ମଳ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟୀ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେ ନାକରେ କପଡା ଦେଇ ସେଠି ବାହାରୁଛି, কিন্তু পরমহংস ঠাকুর প্রভু সেইটি বসি কই এটা আমি এখানে খাবো, আমি এখানে খাবো, এখানে থাকবো, এখানে ভজন কর। সেইটি বসবে, সেইটি ভজন করিবে, সেইটি প্রভু ডাকিবে। সাধুর ভজন বৃত্তি আসলে সব জায়গায় ভজন করবে, আমার ভজন বুদ্ধি আসলে সেটা আমি অন্যକୁ দোষ ଦଉଛି। কিন্তু ভজন বুদ্ধি কেমতি আসবে এটি কইলে ভকতি বিনোদ, ভকতি বিনোদ না, ভকতি বিনোদ এই আশা করি গোদ্রুমে কাননে বসি, গোদ্রুমে বসিয়া গোদ্রুমে বনে প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুଳ অন্তরে କାନ୍ଦି ସଦା ସଙ୍ଗ। ସବୁବେଳେ ବୈଷ୍ଣବର ସଙ୍ଗ ମତେ କେମିତି ମିଳେ, କିପରି ଜଣେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ ମତିଟା ଲାଗିଯିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଜୀବନ। ସବୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଜନର ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ରୂପ ସନାତନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହାନ ମହାସୁଖ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହାନ୍ତେ ମହାସୁଖ ଚୈତନ୍ୟର କୃପା ଯାହା ତାହା କି ବିସ୍ମୟ, ଚୈତନ୍ୟର କୃପା ଯାହା ତାହା କି ବିସ୍ମୟ। ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି, ଯାହା ରୂପ ଏଭଳି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ଏଭଳି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କାଙ୍ଗାଳ ଭଳି ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଚିତ୍ତରେ ଭଜନ, ଏହି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଚିତ୍ତରେ ଭଜନ କରିବା। ଶରୀର ଆମର ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଆମେ ମନକୁ ନେଇ ଭଜନ କରୁଛେ ନା। ଯିଏ କହିବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ବମ୍ବେକୁ ଯିବି, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବାପା ତୁ ବମ୍ବେକୁ ଗଲେ ମନଟାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ନା, ମନଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଏଠି ଯିବୁ, ତ କପାଳଟା ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତ ନେଇକି ଯିବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତ ମନ ଅଛି, ତ ମନ ଏଠି ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କାଢୁଛି ବମ୍ବେ ଗଲେ ବି ଦୁଷ୍ଟାମି କାଢିବ, ମନଟା ତ କାଢକୁ ଯାଇପାରିବନି ନା। ଭଜନଟା ଆମେ ମନ ତାରି କରୁଛେ, ପୁଣି ମନ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କି ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଦେଲା ମନ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ ଭଜନ, ଆଜି ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଭଜନ। ମନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛେ, କୃପାର ତା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣି ମହାନ୍ତର ମହାସୁଖ ହଏ, ଚୈତନ୍ୟର କୃପା ଯାହା ତାହା କି ବିସ୍ମୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପାଇଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗୌରହରି, ଆଉ କାଙ୍ଗାଳ ଭଳି ଜୀବନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଚିତ୍ତରେ ଭଜନ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯା। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କଥା କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ଏଇ ମତ 10 ଦିନ ପ୍ରୟାଗେ ରହିଆ, ଏଇ ମତ 10 ଦିନ ପ୍ରୟାଗେ ରହିଆ, ଶ୍ରୀ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦିଲା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିଆ, ଶ୍ରୀ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦିଲା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିଆ। ପ୍ରଭୁ କହେ ସୁନ ରୂପ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରଭୁ କହେ ସୁନ ରୂପ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ, ସୂତ୍ର ରୂପେ କହି ବିସ୍ତାର ନା ଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସୂତ୍ର ରୂପେ କହି ବିସ୍ତାର ନା ଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ, ଏଇଭଳି 10 ଦିନ ପ୍ରୟାଗ ରହିଆ। ଏଇଭଳି ମାନେ 10 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିରନ୍ତର କୃପାରେ ସେ ରୂପକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଛି।
ଅଭିଷିକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କୃପା କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ମାୟାର ଯାହା କୁହନ୍ତି କାରାଗାର ଭିତରେ ରହିଛି। ମାୟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ଯିବାଟା କଣ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କି? କାଲାକୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ଭଟ୍ଟାଚାରୀ ମାନେ ନେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯୋଉଠି କୃପାମୟ ଗୌରହରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କାଲାକୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ନେଇଗଲେ ଭଟ୍ଟାଚାରୀ ମାନେ। ମାୟାର ରାଜ୍ୟ, ମାୟାର ଦୁର୍ଗ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କାହିଁକି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଷ୍ୟ ଉଠିବ, ଆଗେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ସମସ୍ତ ଜଳ, ଆଗମଣିକ ଜଳ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆହ୍ନିକ ପାଇଁ ଜଳ, ସ୍ନାନ ଜଳ ସବୁ ଯାହା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦବ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦଣ୍ଡା ମାନେ ପଡିବ। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆଦେଶ? ଏତିକି ଆଗେ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଉପମନ୍ୟୁ କଥାରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବ। ଗାଈ ଚରେଇ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଣାମ, ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯେ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛି, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କର। ଏଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିଟା ଶିଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ କୃପାର ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେଇଦିନ ମାୟା ପ୍ରତି ତାର ମନୋଭାବ ଆସିବ, ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଏଇ କୃପାଟା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ, ନହେଲେ ଚଳିବନି, ଭଜନ ରାଜ୍ୟ ରହିପାରିବନି। 10 ଦିନ ଏଇ ମତ 10 ଦିନ ପ୍ରୟାଗ ରହିବା ଶ୍ରୀରୂପେର ଶିକ୍ଷା ଦିଲ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର, ପୁଣି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର। ଏହି କୃପା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହେ ସୁନସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତି ରସେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୂତ୍ର ରୂପେ କହି ବିସ୍ତାର ନା ଯାଏ ଗଣ୍ୟ। ଏ ଭକ୍ତି ରସର ଲକ୍ଷଣ ତ ବହୁ, କଣ କହିବି ମୁଁ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ତମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ପୁଣି ସଂକ୍ଷେପରେ କେମିତି କହୁଛି ନା ଭକ୍ତି ରସ ହଉଛନ୍ତି କିଭଳି ନା ପାରାବାର ଶୂନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଭକ୍ତର ପାରାବାର ଶୂନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଭକ୍ତି ରସ ସିନ୍ଧୁ ପାରାବାର ଶୂନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଭକ୍ତି ରସ তোমা চাখাইতে তারে কহিয়ে কবিন্দু তোমা চাখাইতে তারে কহিয়ে কবিন্দু। ପୂର୍ବ 10 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣା କରିକି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି ପାରାବାର ଶୂନ୍ୟ। ପାରାବାର ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ସୀମା ଶୂନ୍ୟ, ଭକ୍ତି ରସର ସୀମା କିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ କଣ କହିବା ଯେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରୂପ, ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରସ ଇ ପାରାବାର, ଏ ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁର ସୀମା କେଉଁଠି ନା ସିନ୍ଧୁ ସୀମା ହଉଛି ପାରାବାର ଶୂନ୍ୟ, ସୀମା ନାହିଁ। ଆଉ ଗମ୍ଭୀର, ଭକ୍ତି ରସ କି ଅତଳ, ମାପି ପାରିବେନି। ଭକ୍ତିର କି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି? ଅଧିରୂଢ ମହାଭାବ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ମାଦରାକ୍ଷ ମହାଭାବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧୁସଙ୍ଗ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଆସକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ, ଆମର ଏତିକି ଅଧିକାର। ଯଦି ମହତର କରୁଣା ପାଇଲେ ପ୍ରେମ ସ୍ତର ଅତି ବେଶୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱରରେ ସେତି ବାଟ ଯିବେ। ତାପରେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରିଲେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଭକ୍ତି ରସ ରହିଲା। ମାନ ସ୍ନେହ ପ୍ରଣୟ ରାଗ ଅନୁରାଗ ଭାବ ମହାଭାବ। ପୁଣି ସଖୀ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଲଳିତା ବିଶାଖ ଏମାନଙ୍କ ସଖୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଲେ, ସଖୀ ମାନେ ରହିଲେ କେଉଁଠି? ଅଧିରୂଢ ମହାଭାବ। ରାଧାରାଣୀ ରହିଲେ ମାଦନାକ୍ଷ ମହାଭାବ, ବୋଧନାକ୍ଷ ମହାଭାବ, ମାଦନାକ୍ଷ ଭାବ। ଲାଷ୍ଟ କଣ? ଅଧିରୂଢ ବୋଧନାକ୍ଷ ତ ଲାଷ୍ଟ, ବୋଧନାକ୍ଷ ମହାଭାବ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରସ୍ତ। ଏଟା ପାରାବାର ସିନ୍ଧୁ, ସେ ତାର ସୀମା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗଭୀର ଅତଳ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଅନୁଭବ ଅଛି। ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ସ୍ନେହର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ମାର ସ୍ନେହଟାର ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ପିଲା କରିପାରିବେ? କରିପାରିବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ମାର ସ୍ନେହଟାକୁ ପୁଅଟା ଜାଣିପାରେନି। ସେ ପୁଅ ମାକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଥିବ। ପୁଅର ଯୋଉ ନାତିଟି ଥିବ, ପୁଅର ଯୋଉ ପୁଅଟି ଥିବ,
ସିଏ ଯଦି ମା କତିକି ଆସିବ ତା ମା କତିକି ଏ ତୁ ଜାଣି ତା କଥା ପୁଣି ମା ରୋଷେଇ କରିଦେଲା ପରେ ଭଲ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି କିଛି ସେ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ତା ନାତିକି ଦେଇଦବ କହେ ପୁଅ କହିବ ଗୋଟେ ଜଳ ଜାଗତିକ ମାର ସ୍ନେହଟାକୁ ବି ମାପିବା ତ ସହଜ ନାହିଁ। ଜଳ ଜାଗତିକ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ସ୍ୱର ବଢିଗଲେ ବି ଚାଲିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ କଟିଗଲେ ବି ଚାଲିବ। ପୁଣି ବି ଯୋଉମାନେ ଅତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆସକ୍ତ ଝିଅ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବି ରହୁଛି, ସେ କାଟି ପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ମାପି ବି ପାରୁନି। ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଅନୁଭବ ଆମର ଅଛି ନା କଣ? ଏଇଟା ଅନୁଭବର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସେ କହିପାରିବ, ଆମେ ସେ ସ୍ତର ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ସୀମାଟା ଦେଖିବା ବାବା ଆମର ସ୍ଥିତି ଏଠି ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ ଭକ୍ତି। ଏଇ କଥା କହିଲେ ପାରାବାର ଶୂନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଭକ୍ତି ରସ ସିନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତି ରସର ସିନ୍ଧୁ ହଉଛି ଗମ୍ଭୀର, ଅତି ଗଭୀର, ସୀମା ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ସିନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତି ରସ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁ ଭଳି। ଆଉ ତମା ଚାଖା ହେଇତେ ତାରେ କହି ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ସେ ସିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ଭକ୍ତି ରସର ସିନ୍ଧୁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ତୁମକୁ ଚଖିବା ପାଇଁ ରୂପମ ଚାହୁଁଛି। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରୂପଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଇଏ ବହୁତ ବାର ଆଗରୁ ପ୍ରବଚନ ବୋଧେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ରୂପ ଶିକ୍ଷାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିର ଭକ୍ତିଟା କେତେ ଦୁର୍ଲଭ। ଭକ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଛେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନା କରିବା ଆଉ ଭକ୍ତି କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ବିଚାର କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାଗରେ ଅନୁପମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଗଣ, ଏହି ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଗଣ, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିତେ କର ଏ ଭ୍ରମଣ, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିତେ କର ଏ ଭ୍ରମଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ରୂପ ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଭଳି ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଭକ୍ତି କେତେ ଦୋଳ। ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି ଅନନ୍ତ ଜୀବଗଣ, କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବାୟୁରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶହ ଶହ ଜୀବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଗଲା। ରବିଙ୍କର ଅସ୍ତ ଆଉ ରବିଙ୍କର ଉଦୟ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ସବୁଗୁଡାକ ଅଛି। କଣ ଭାଇରସ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ କେମିକାଲ ମିଶେଇ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ରୋଗଟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମିଶେଇକି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ନା ପିକ୍ ଭାଇରସ, 3 ଦିନ ତ ସେ ଲୋକ ମରିଯିବ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପିକ୍ ଭାଇରସ ଯାହାକୁ ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀରେ କଣ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଣା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା, ତାକୁ ଛଡା ହେଲା ମସ୍କୋ ଟାଉନକୁ ଛଡା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦାମ 7,000 8,000 ଟଙ୍କା। ଯେ ଛାଡିଲେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟାକୁ ତିଆରି করে। କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର। କଣ ନା ଭାଇରସ କୋଟି କୋଟି ଜୀବକୁ ପୁଣି ସେ ଏଫେକ୍ଟ କରିକି ସେ କାମ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି କେତେ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। କେତେ ଜୀବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବ, ଜୀବନ ହିସାବ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଗଣ। ଏଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା କେତେ ଦୁର୍ଲଭ। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି କରେ ଭ୍ରମଣ। এই ସମସ୍ତ ଜୀବ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବ। ଭକ୍ତିଟା କେତେ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଘୃଣା କରିକି ପଦାରେ ଦଳି ଦଉଛେ, ଯେଉଁ ମଶାକୁ ଆଜି ବାଡେଇକି ମାରି ଦଉଛେ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର କୀଟକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛେ, ଆମେ ସେ ଜନ୍ମ ନା। ଏ ଗୋଟେ ରୋଲ। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜ୍ୟପାଦ ରାଧାମୋହନ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଟା ରୋଲ ପଡିଛି। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଏଟା ଭିକାରୀଟା, ସେ ଚୋରଟା। ନାଇଁ ବା, ଏ ରୋଲ ଆମେ ବି ଦିନେ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତା ରୋଲଟା ଦେଖିକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦିନେ ସେ ରୋଲ ପଡିଥିଲା। ଆମ ସେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ କାଙ୍ଗାଳ ବେଶରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏ ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁର ରୋଲ ଚାଲିଛି।
यदि ये जन्म पार है साधु कृपा पाई न गले पुणी क्यों रोल पड़े सामने ए ड्रामा स्टेज महाप्रभु से कथा कह आ प्रेमानंद दास ठाकुर बहुत सुंदर कथा कहते मनीष जन्म ये गोटे नुआ तत्व प्रेमानंद दास को भजन में मिलला मनीष जन्म दुर्लभता 84 लक्ष जीवजनी पर से आउ दिन लिखी नुआ ए मन तुमी की भाबीच सुख मन तुमी की भेबेछ सुख मन तुमी की भेबेछ सुख मन तुमी की भेबेछ सुपथ छाड़िया कुपथे गमन सुपथ छाड़िया सुपथ छाड़िया कुपथे गमन सुपथ छाड़िया ए तोरा के मन भूका मन ए तोरा के मन मन तुमी की भाबीछ सुख मन तुमी की भाबीछ ए मन बेंगल तो आम ओडिया लोक तो भाबीछ जगार भेबेछ आम ओडिया लोक जेतु रोच प्राय समय बेंगल उच्चारण कर ओडिया उच्चारण करूछु हे मन तुम भाबुछ एटी सुख अछि बोली भाब दुर्लभ तो मनुष्य जन्म दुर्लभ तो महापुरुष पे कोइ रूप गोस्वामी हम तो डायरेक्ट आगे कह दी तत्वटा कहीं कौन जनकर स्थिति उपर गुरुत्व न आसिले पोजिशन उपर गुरुत्व न आसिले से काम करि पारि से गवर्नमेंट स्पेसिफिक ग्रेड करछि क्लर्क ऑफिसर पियन तार अभिमान आस पियन मान झाड़ू मारिबे ऑफिसर मो स्थिति है मनीष तो स्थिति बुझुनि मो स्थिति केते दुर्लभ स्थिति से बुझले कौन करिबे मान गोटे पशु भली जीवन जमान खाइला पिला बुलला डेला जन पास कर कौन अच्छी मो लोक कौन अच्छी मरिया तो समस्ते चलो कौन समस्ते मरिया मनीष जन्म दिया मरिया मरवाटा कौन कष्ट मरवाटा यदि कष्ट होता पशु पक्षी माने कुकुर घुषुरी माने गोटे दिन 100 बार कुकुर गाड़ी पड़े मरियाटा कष्ट कि ये जन्म मिली बहुत दुर्लभ ए मन तुम्हें कि भेबे सुख ये कौन सुख अच्छे भावुच कि ये कौन सुपथ छाड़िया कुपथे गमन एतोर केमन मुक ठीक है जाओ जाओ ए सुपथटा को छाड़ी दौछु कुपथटा को धरुछु एटा तोर हृदयटा केमती कहीं प्रेमानंद कहू अरे केमती तोर हृदय विचार करूँ मनीष जन्म पाई तू सुपथटा को छाड़ी देलु कुपथटा को धरलु तो हृदयटा केवल से स्थावर जोनिते क्रमे से जन्म स्थावर जोनिते क्रमे से स्थावर जोनिते क्रमे से जन्म स्थावर होया विंशति लक्ष होया विंशति जड़ जंतु माझे 9 लक्ष जार जड़ जंतु माझे 9 लक्ष जार जड़ जंतु माझे 9 लक्ष जार जड़ जंतु माझे 9 लक्ष जड़ेर बसति भक्ष मन जड़ेर बसति मन तुमी की भावेछ सुख मन तुमी की भावेछ सुख सुपथ छाड़िया कुपथे गमन एमन एतोर केमन मुक हृदयटा कि बड़े कि स्थावर जनिते क्रमे से जन्म स्थावर जनिर क्रमरे जन्म पड़ी स्थावर जनि कौन डायरेक्ट कौन आंब गछ कि ना पणस गछ हो सब पुण्य गछ बा स्थावर जनिर पुणी क्रमता अच्छी वृक्षर पुण्य रही गोटे नीति श्लोक रचना करा जो वृक्ष श्मशान जन्म हुए से अधम जो वृक्ष पथर जन्म हुए से मध्यम जो वृक्ष मंदिर साधु आश्रम से उत्तम वृक्ष भी तारतम्य अच्छे श्मशान किए बस श्मशान वृक्ष
ସେ ଗଧା ବସିବ ନା ଶୃଗାଳ ବସିବ ନା କୁକୁର ବସିବ, ସେଠି ମଣିଷ ବସିବେ, ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନ ଟା ସେଠି କିଏ ବସିବ? ସେ ବୃକ୍ଷରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପଥ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ମଧ୍ୟମ, କାହିଁକି କହିଲେ ପଥିକ ଯାଉଛି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନବ। ଆଉ ସାଧୁ ଏ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବଢିଆ ଗଛ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଏଠି ଯୋଉ ଲାଗିଛି ବୃକ୍ଷ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ଉତ୍ତମ। ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମରେ ବି ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ କହିଲେ ସ୍ଥାବର ଜନିତେ କ୍ରମେ ସେ ଜନ୍ମ, ଏସବୁ ଜନ୍ମ ଆମର ଯାଇଛି। ମାନବ ଜନ୍ମର ଦୋଳବେଚାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଷ୍ଟମୀ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ହଇଆ ବିଂଶତି ଲକ୍ଷ କ୍ରମେ କ୍ରମେ 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳ ଦାନବ ଲକ୍ଷାଣି 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କହିଲେ ନା, ଆଗେ କହୁଛନ୍ତି ବିଂଶତି। ସ୍ଥାବର ଜନିତେ କ୍ରମେ ସେ ଜନ୍ମ ହଇଆ ବିଂଶତି ଲକ୍ଷ, ସ୍ଥାବର ବିଂଶ ଲକ୍ଷତି। ଜଳ ଜନ୍ତୁ ମାଝେ 9 ଲକ୍ଷ ଯାର ଜଳତେ ବସତି ଭକ୍ଷ। ଜଳ ଦାନବ ଲକ୍ଷାଣି 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳ ଯିବ, ଜଳରେ ବସୁଛ, ଜଳରେ ଖାଇଛ, ଜଳରେ ଭୋଜନ, ଜଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ। ମଳତ୍ୟାଗ ସେଇଠି କରିছে, ସେଇ ଜଳରେ ଭୋଜନ ସେଇଠି କରିছে, ସେଇଠି ବସିছে। ଏଇ ଜଳ ଆଜି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଅଲଗା, ବେଡରୁମ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ, ସେଇ ଜଳରେ ଭୋଜନ, ସେଇ ଜଳରେ ବସିକି ଏଇ କହିଲେ ଜଳରେ ବସତି ଭକ୍ଷ। ସେଇଠି ବି ସଂସାର ଏଇ ଜଳ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଲକ୍ଷ କୃମିତେ ଜନମ, ଏକାଦଶ ଲକ୍ଷ କୃମିତେ ଜନମ, 10 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପଶୁର ମାଝାରେ କ୍ରମେ 30 ଲକ୍ଷ, ପଶୁର ମାଝାରେ କ୍ରମେ 30 ଲକ୍ଷ, ମାନବ ଚତୁର ଲକ୍ଷ, ମାନବ ଚତୁର ଲକ୍ଷ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଲକ୍ଷ କ୍ରମିତେ ଜନମ, କ୍ରମେ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ପକ୍ଷୀଣାମ 10 ଲକ୍ଷାଣ, 10 ଲକ୍ଷ ଜନି ପକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମର ତାରତମ୍ୟ, କୃମି ଜନ୍ମର ତାରତମ୍ୟ, ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ କଣ କହିଲେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର, କୀଟ ଜନ୍ମ ଦାଅ ପଛେ ତୟା ତବ ଦାସ, ବହିର୍ମୁଖେ ବ୍ରହ୍ମା ପଦେ ନାହିଁ ମୋର ଆସ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୀଟ ହେବି, ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ରହିବି, ବୈଷ୍ଣବର କୀଟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମା ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ବହିର୍ମୁଖ ପଦ ମୋର ଦରକାର। କୀଟ ଜନ୍ମର ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। କୀଟ ଏଇଠି ଯେ ଡ୍ରେନରେ କୀଟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ, ରାଜଭୋଗ କେତେବେଳେ ପଡିଯାଉଛି, ସମାମୃତ ପଡୁଛି, ପୁଷ୍ପରୁ କୀଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା। କୀଟର ବି ତାରତମ୍ୟ, ସବୁ ଜନ୍ମର ତାରତମ୍ୟ ଅଛି ପୁଣ୍ୟର। ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ପଶୁର ମାଝରେ ପଶୁଣା 30 ଲକ୍ଷ, ଏଠି କହିଲେ ପଶୁର ମାଝରେ କ୍ରମେ 30 ଲକ୍ଷ, ମାନବ ଚତୁର ଲକ୍ଷ, ଚତୁର ଲକ୍ଷଣ ମାନବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନି, ସେ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ପୁଣି କେଉଁ ଜନ୍ମ? ମାନବ ଜନ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳେ ନା, ନୂଆ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କତେକ କଳପ মানুষে আসিয়া কুচ্ছিত 2 লক্ষ, 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 শূদ্রাদি 212, শূদ্রাদি 212, ব্রাহ্মণ কুলতে পরে কবার, ব্রাহ্মণ কুলতে পরে কবার, তা সম নাহি কার মন, তা সম নাহি কার মন, তুমি কে ভাবিছ সুখ, মন তুমি কে ভাবিছ সুখ।
क्षण मानव भीतर ये नुआ तत्व प्रबोधानंद लिखले पुराण वचन थी मानव से आसिया कुत्सित 2 लक्ष प्रकार कुत्सित मनुष्य जन्म मिल कुत्सित जन्म क्या गुड़िक भागवत कहले आरंभ कौन किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आढ़ीर गुया जवन खसा गयो जे अन्य च पापा जदुपाश्रय शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे कौन कथा सुखदेव कही प्रभु आमको शुद्ध करन पुलिंद आढ़ीर गुया जवन खसादय नीच जाति सबର ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସୁଖଦେବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତପସ୍ୟୁନା ଦାନ ପରଜସସ୍ୟୁନା मनस्युना मंत्र विदसु मंगला क्षमंग विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः सर्वु स्तुति से नमो 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 परमहंस चूड़ामणि एक रस एक साधु से कौन कहते तपस्युना दान पर जशस्युना से तपस्या ही पारे से दान पर ही पारे पर सब लगे श्रेष्ठ श्रेष्ठ तपस्या हो श्रेष्ठ दानी हो तपस्युना पर दान जशस्युना से श्रेष्ठ जशस्य हो तापरे मनस्युना मंत्र विदा सुमंगला से मनस्य हो सुमंगला अति पुण्यवान लोक हो किंतु क्षमंग विन्दन्ति विना जदार्पण मो प्रभु को कृष्णचंद्र प्रभु को यदि से अर्पण न कले ताले सेगुड़िकर मूल्य किछि मिलबेना क्षमंग विन्दन्ति विना जदार्पण ये जश को अर्पण करिया पड़ो दान को अर्पण करिया पड़ो तस्मै सुभद्रे सबसे से मंगलमय प्रभु को प्रणाम अति मंगलमय स्तुति सुखदेव स्तुति भगवान शुणी से कथा कहते मनुष्य आस्य कुश्चित 2 लक्ष प्रकार कुश्चित जन्म मिले तापरे 200 शूद्रादि 200 बार 200 बार शूद्रादि जन्म मिले शूद्र आदि माने शूद्र क्षत्रिय वैश्य 200 बार तापरे ब्राह्मण कुलते परे 1 बार ब्राह्मण कुल थरे जन्म दिए ताल के प्रश्न करते हेले आम यदि शूद्र वैश्य क्षत्रिय अच्छु ताले आम कौन आउथे ब्राह्मण जन्म नवा पड़ो कि ना ये जो संस्कार आमर जो संस्कार एटा पंचरात्रिक विधि संस्कार कहा एटा क्यों सिद्धांत हिसाब होची ना भागवत सिद्धांत हिसाब भागवत सिद्धांतर मूल स्तंभ क्यों रहिले ये जो श्लोक आमे पढुतले किरात हुणानंद पुलिंद पुलकसा वीर गुया चवन कसा समस्त को प्रभु शुद्ध करे किंतु जन्मर दुर्लभ देखा जाउछि जे ब्राह्मण हिचन से पूज्य भगवान भी कहछन ब्राह्मण मोर शरीर किंतु ब्राह्मण यदि ब्राह्मण कर्म न कले से कहले एठी ना मनुष्य आसिया कुश्चित 2 लक्ष शूद्रादि 200 बार ब्राह्मण कुलते परे 1 बार ब्राह्मण कुल 1 बार केवल जन्म दिया लास्ट चांस यदि क्षत्रिय वैश्य शूद्र बेले तुम्हें भजन करके भजन धारा को धरी पारल ना पुण्य अच्छी ब्राह्मण जन्म पाइब से समय न धरी पारल सरीगला लास्ट 1 बार जन्म दिया ये कहते ब्राह्मण कुलते परे 1 बार ता सम नाई कह श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म आउ ना तापर बदर कहते यदि ये जन्मटा को छाड़ीदेले कतेक कल्प भ्रमिया मानुष कतेक कल्प कतेक कल्प भ्रमिया मानुष कतेक कल्प भ्रमिया मानुष ए मन जनमे पाप ए मन जनमे समाने बंधिया पुनः फैलावे समाने बंधिया पुनः फैलावे आबारे तुम्हारे बाप आबारे तुम्हारे मन तुमी की भेवे छ सुख मन तुमी की भेवे छ बोली संबोधन करी कहते बाप यदि एते दुर्लभ जन्म पाई केतेक कलप भ्रमिया मनुष्य
ଏମନ ଜନ୍ମ ବାପ କେତେ କଳ୍ପ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ପୁଣି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରୁଛୁ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱର ପାଇଁ ପାପ କରୁଛୁ। ଆଉ ସମନା ବାନ୍ଧିଆ ପୁନାନା ଫେଳାବେ, ଆଉ ବାର ତମାର ପରେ ବାପ ତୁମକୁ ପୁଣି ସମାନ ଜମ ରାଜ ବାନ୍ଧି ପକେଇବ ଚକ୍ରରେ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବଦନ ଭରିଆ ହରି ହରି ବୋଲ, ବଦନ ଭରିଆ ବଦନ ଭରିଆ ହରି ହରି ବୋଲ, ବଦନ ଭରିଆ ଅସତ ଭାବନା ଛାଡ଼ି, ଅସତ ମନ ଅସତ ଭାବନା ଛାଡ଼ି, ଅସତ ଭାବନା ଛାଡ଼ି କହେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତବେ ସେ ଚତୁର, କହେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତବେ ସେ ଚତୁର, କହେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତବେ ସେ ଚତୁର, କହେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତବେ ସେ ଚତୁର। ଏସବ ଯାତନା ଏଡ଼ି, ଏସବ ଯାତନା ମନ, ଏସବ ଯାତନା ଏଡ଼ି ମନ, ଏସବ ମନ তুমি কি ভেবেছ সুখ, মন তুমি কি ভেবেছ সুখ। বদন বরিয়া ହରି ବଦନ ଭରିଆ ହରି ହରି ବୋଲ, ଅସତ ଭାବନା ଛାଡି। ବ୍ରହ୍ମା ହାତ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି ବାପ ଅସତ ଭାବନା ଛାଡି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କି ଶୁଣିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆମେ ତ ହରି କହୁଛୁ, ଏଇଟା କର୍ମୀ ଲୋକ ପାଇଁ କହୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମୀ ଲୋକ ଜୀବନ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କଣ। ତା ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ସେ ତ ବିଷ ଭିତରେ ବୁଡିକିରି ଗୋଟେ ରସ ପାଉଛି। ଆମେ ତ ବିଷ ରସକୁ ଛାଡିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହରି ରସରେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ କେଉଁ କୂଳକୁ ହବା? ଇଏ ଆମ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ବହି କୂଳ ଯିବ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବଦନ ଭରିଆ ହରି ହରି ବୋଲ, ଅସତ ଭାବନା ଛାଡି। ଅସତ ଭାବନା କଣ କି? କୃଷ୍ଣ ଛଡା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଛଡା ଯାହା କୌଣସି ଭାବନା ସବୁ ଅସୁର ଭାବ। ବରଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଛଡା ଯାହା ଆମର ଭାବନା ସବୁ ଅସୁର ଭାବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ବଦନ ଭରିଆ ହରି ହରି ବୋଲ, ଅସତ ଭାବନା ଛାଡି କହେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତବ ସେ ଚତୁର, ତବେ ସେ ଚତୁର। ଏସବ ଯାତନା ଏଡି, ସେ ଚତୁର ମଣିଷ ହବ। ଏ ଯାତନାକୁ ସେ ଦୂର କରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି 84, ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି ଅନନ୍ତ ଜୀବଗଣ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜନିତେ କରେଇ ଭ୍ରମ। ଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଶେଷରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପକ ଧର୍ମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଆମର ସଂସାର କରିବା ସ୍ୱରୂପକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଶରୀର ହିସାବରେ ସଂସାର ଆସିକି ମିଶିଯିବ, ଶରୀର ହିସାବରେ କର୍ମାନୁସାରେ ଓଡିଶ ସର ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଧର୍ମ ଭାବୁଛେ କଣ କି? ବାବା ମାର ସେବା କରିବା ଆମର ଧର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଏଟା ଆଗନ୍ତୁକ ନୈମିତିକ ଧର୍ମ। ଶରୀର ହିସାବରେ ଧର୍ମଟା ରହିଛି। ଇଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ, ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱର ଆସିଗଲେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ପକ୍ଷୀ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଛୁଆ ବଢିଗଲା ତାର ମା, ସେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତୋ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ ତ ବଦଳିଗଲା, ତାର ସଂସାର କେମିତି ସମାନ ରହିଲା? ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସବୁ ଭିନ୍ନ। ସ୍ୱରୂପକ ଧର୍ମ ଜୀବନ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାରି ଅନନ୍ତ ଜୀବଗଣ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜନିତ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ରୂପତି ପଚାରିଏ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଜୀବ କିଏ? ଜୀବ ଆଉ ଆତ୍ମା କଣ ଯୋଉ ସ୍ୱରଟା ଧରିଛି ସେଇଟା ଜୀବ କି? ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି ନା, ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛି, କଣ ଅଛି? ମାନେ ଏଇ ସ୍ୱରଟା ବୋଧେ ତାର ଆକାର ବୋଧେ ସ୍ୱରଟା ଯେମିତି ହଉଛି, ଟୋଟାଲ ଆତ୍ମା। ଜୀବ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଯିବ ଆଉ ତାର ବୋଧେ ଶରୀରଟା ଯେତେ ବଡ ସେତେ ବଡ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ, ଶୁଣା ରୂପ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ୱରୂପ? ସେ କଣ ଶରୀର କି? କହିଲେ ନା ନା, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କଣ କହୁଛନ୍ତି?
କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଜାଣିଲେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିପାରିବେନି। ଏଠି କହିଲେ କେଶାଗ୍ର ଶତକ ଭାଗ ପୁନ ଶତାଂଶ କରି କେଶାଗ୍ର ଶତକ ଭାଗ ପୁନ ଶତାଂଶ କରି ତାର ସମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବେ ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରି ତାର ସମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବେ ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରି ତାର ସମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବେর স্বরূপ বিচার କେଶାଦ୍ର ସତ୍ୟକ ଭାଗ ପୁନଃ ଶତାଂଶ କରୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଶାଗ୍ର ଶତ ଭାଗ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ ପ୍ରମାଣ ତାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟେ କେଶର 1000 ଭାଗକୁ 100 ଭାଗକୁ 1000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ 100 ଭାଗ କରିବେ ପୁଣି ତାକୁ 100 ଭାଗ କରିବେ ତାର ଗୋଟେ ଭାଗ। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏତେ ବଡ ସ୍ୱରଟା ନା ଏତେ ବଡ ସ୍ୱରଟା ପୁରା ଜଡ କିଛି ତାର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି କେଶାଗ୍ର ଭାଗରେ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଯଦି କେହି 3ଟି ଯୁକ୍ତି ଆଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଯଦି କେହି କୁହେ ଯେ ଆତ୍ମାଟା ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ପଶୁଛି ଜୀବର ଆକାର ସେତିକି ନା, ତାହେଲେ ଜୀବର ନିତ୍ୟତ୍ୱ କିଛି ରହିବନି ଆଉ କର୍ମଫଳ ବି କିଛି ରହିବନି। ଆତ୍ମାଟା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପଶିଲା ତାହେଲେ ମଣିଷର ଆକୃତି ଆତ୍ମା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯେ ବାମନ ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକଟା 2 ଫୁଟିଆ କି 4 ଫୁଟିଆ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ନାହାନ୍ତି ନା। ଯଦି କହିବେ ନା 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 ଯେମିତି ଶରୀର ମିଳୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆତ୍ମାର ଆକୃତି ତାହା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତୟମ୍ ଅକ୍ଲେଦୟମ୍ କହିଲେ ତ। ଆର ଶ୍ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନ ଶରୀରେ ଆରମ୍ଭଟା ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିତ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭମିତା ବା ଭୂୟୋ ଅଜ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ। ନିତ୍ୟତା କଟିଯିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାଟା ତାହେଲେ ଯେ ପିମ୍ପୁଡି ଶରୀରଟା ପାଇଛି ସେ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇପାରିବେନି। ତାର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଯୋଉ ଶରୀର ଜୀବଟା ଧରୁଛି ଯଦି ଆତ୍ମାର ଆକୃତି ସେଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଶର ଧରୁଛି ପିମ୍ପୁଡି ଶର ଧରିପାରିବେ କି? ଧରିପାରିବେ। ପିମ୍ପୁଡି ହାତୀ ଶର ଧରିପାରିବେ ତାର କର୍ମଫଳ ବି କିଛି ମଣିଷ ଉଡିଯିବ ଭଲ ହେଇଯିବ ସିଧା। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଏ ନା ନା ଜୀବ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ପଶୁଛି ଆତ୍ମାର ଆକୃତି ସେଇଆ, ସେଟା ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଜ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତୟମ୍। ଆତ୍ମା ହଉଛି ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅନିତ୍ୟତା ଆସିବ କେମିତି? ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହଉଛି ନିତ୍ୟ କେଶର ଯାହା 1000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶରୀରଟା ଜଡ ଏତେ ବଡ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁଟା କେମିତି ଶରୀରକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ଏଠି ଶ୍ରୀଦର୍ଶନ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଟୀକା ଦେଇଛ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଧିତ୍ୱା ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟତ୍ୱାଚ୍ଚ ଜୀବସ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱା। ଏଟା ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ଜିନିଷ, ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଧିତ୍ୱା, ଉପାଧିଟା ଜୀବର ଯୋଉ ଉପାଧିଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଆଉ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ତ ବିଚାର କରି ଜଣା ପଡିବ। ବୁଦ୍ଧିଟା କେତେ ଫାଇନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଣ ଭାଇରସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେତେ କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିଟା ଦଉଛି ନା। ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁଛି, ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ମନ କାମ କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ କାମ କରୁଛି, ମନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସତ ନା ମିଛ? ଯଦି ତା ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କୁହ? ଆତ୍ମଧର୍ମଟା ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନି। ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗଉନା। ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗଉନାହାନ୍ତି ମନର ମାଷ୍ଟର ହେଲା ବୁଦ୍ଧି, ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଳ। ମନ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନା। ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ନିକଟରୁ ଆସୁଛି। ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେମିତି ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ଯଦି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ଉଦାହରଣ ବାରବାର ଦିଅନ୍ତି। ଯେଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବତୀ ଲଗାଯିବ। ଗୃହର ଆକୃତି ହିସାବରେ ବତୀଟା ଛୋଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକଟା ଗୃହ ସବୁଆଡେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବ୍ୟାପ ଶରୀରାଣୀ ହରିଚନ୍ଦନ
ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରା ହରିଚନ୍ଦନ ତିଳକ ବା ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେବେ ମସ୍ତକରେ। ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲେ ଦେଖିବେ ଦେହ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗେଇଦେବେ ସେ ଦେହଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଲାଗୁନି? ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ସର ଅରିଜିନାଲ ଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ଠୋପା ଲଗେଇଦେବେ ଏଇଠି ସଡ଼କରେ ସର ଶୀତଳ ଲାଗେ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଯୁକ୍ତି କରି ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏତେ ବଡ ବଡି କେମିତି ଚଲଉଛି? ଶକ୍ତି ଅଛି। ଗୋଟେ ଠୋପା ବିଷ, ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ପଇସା, ସେ ଗୋଟେ ଠୋପା ବିଷରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛି। ଲକ୍ଷେ କଣ କୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଯିବ। ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ପକେଇ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ, କୋଟିଏ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଲିଟର ପାଣି ଟାଙ୍କି ସବୁ ସଫା ବସ, ତା ଧର୍ମଟା କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଜଳ ବସ୍ତୁରେ ଧର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ତାର ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଧର୍ମଟା ପଳେଇବ କୁଆଡେ? ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରି ଯିବେ। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଲଗା ତତ୍ଵ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଶରୀର କେତେ ଦୁର୍ଲଭ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀ ଭ୍ରମଣ କରାଗଲା। ତା ଭିତରେ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାକୁ ଧର୍ମ ସେ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହେ ରୂପ ଜୀବ ଏତେ ହତଭାଗା କଣ କରେ? ସେ ଭଜନ କରେ ନା, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ନା। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଦୁର୍ଲଭ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦୁଇ ଭେଦ, ତାର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦୁଇ ଭେଦ, ଜଙ୍ଗମେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଜଳ ସ୍ଥଳଚର ବିଭେଦ, ଜଙ୍ଗମେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଜଳ ସ୍ଥଳଚର ବିଭେଦ। ରୂପ ଦେଖ ଭକ୍ତି କେତେ ଦୁର୍ଲଭ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆତ୍ମା ଅତି ଛୋଟ, କେତେ ଲୋକ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ କଥା କହିସାରି କେତେ ଲୋକ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିବି, କେତେ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା ଲଗେଇବେ ପ୍ରଥମ ପୟର ସହିତ। ଅନନ୍ତ ଜୀବଗଣ ଭିତରେ ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜୀବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସ୍ଥାବର ବୃକ୍ଷ ମାନେ, ପାହାଡ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ, ଏମାନେ ସ୍ଥାବର, ଏମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନ, ଏମାନେ ଭଜନ ଚାନ୍ସ ନୁହଁ, ଏମାନେ କଟେଇବେ। କେତେ ଲୋକ ଭଜନ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ଲୋକ କରିବେ ଏଇଟା ବୁଝା ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଣିଷ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର, ପୁଣି 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଭଜନ କରନ୍ତି ତା ବି କହିବେ। ଜଳଚର ଭିତରେ ନା ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରେ 2 ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ। ସ୍ଥାବର ମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ ତ ଭଜନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଜଙ୍ଗମ ମାନେ ଭଜନ କରିବେ। ପୁଣି ଜଙ୍ଗମ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗମ 3 ପ୍ରକାର। ଜଙ୍ଗମ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚଳ ବିଚଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଏମାନେ 3 ପ୍ରକାର। ତୀର୍ଯ୍ୟକ, ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର। ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଯୋଉମାନେ ତେର୍ଛା ହେଇକି, ମାନେ ତାଙ୍କର ମଥାଟା ସିଧା ରୁହେ, ପେଟଟା ତଳକୁ ରୁହେ। ଗାଈ, କୁକୁର, ପଶୁମାନେ ପୁରା, ପଶୁମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ ତଳକୁ, ମଥା ସିଧା, ତୀର୍ଯ୍ୟ। ଏ 3 ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରୁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ 2 ପ୍ରକାର, ଜଙ୍ଗମ 3 ପ୍ରକାର, ବିଚରଣଶୀଳ ପୁଣି 3 ପ୍ରକାର। ସ୍ଥଳଚର, ତୀର୍ଯ୍ୟକ, ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର। ପୁଣି ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ଭିତରୁ 3 ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହିଲେ କି ନାହିଁ? ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର ଆଉ କଣ ତୀର୍ଯ୍ୟକ। ୟା ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବ ମଣିଷ କେତେ? ତାର ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅତି ଅଳ୍ପ ତର, ତାର ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅତି ଅଳ୍ପ ତର, ତାର ମଧ୍ୟେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପୁଲିନ୍ଦ ବୌଦ୍ଧ ସବର, ତାର ମଧ୍ୟେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପୁଲିନ୍ଦ ବୌଦ୍ଧ ସବର। ହେଲେ ସନାତନ ରୂପ, ସନାତନ ପାଠ ବସି ଅଛୁ। ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜନ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି 2 ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ ଜୀବ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ। ପୁଣି ଜଙ୍ଗମ 3 ପ୍ରକାର।
ତିନି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ ତାର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅତି ଅଳ୍ପତର, ବଢିଆ ସବୁଠୁ କମ। ହେଲେ ମଣିଷ ଜାତି ସିନା ଅତି ଅଳ୍ପତର, କେତେ ଲୋକ ପୁଣି ବେଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ବେଦକୁ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଆଗରୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କୁହାଯାଏ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଜବର କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କୁହାଯାଏ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଶୌଚ ନାହିଁ, ଶୌଚ ଆଚାର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆହାରର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, କିଛି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ବାଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସୁଖଦେବଙ୍କର ବାଣୀଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ ସାର୍ଥକ କଲେ। ଯାହା ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତିନି କଣ, ଭାଗବତ ଜେନା ମାନେ ସେ ଯବନ ସମ, ତାର ଶାସ୍ତା আছে প্রভু জন্মে জন্মে জম। ভাগবত যে ନ ମାନେ ସେ ଜବର ମ୍ଲେଚ୍ଛ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତକୁ ଆଜି ମସ୍ତ କରି ରଖିଲେ ବିଦେଶୀ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ, ଜବନ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆରବିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ଭକ୍ତ ଅଛି, ସାର୍ଥକ କରନ୍ତି ସୁଖଦେବଙ୍କର ବାଣୀକୁ। ଭାଗବତର ବାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଭଳି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତୁତି ପଟେ ମନ ପଡେ, ଭାଗବତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରୁନଥା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲା ଆସନ୍ତି ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କଣ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯବନ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଦେଖ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସୁଖଦେବଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସାର୍ଥକ କଲେ। ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସୁଖଦେବ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାର ସେ କଣ କାନଭାସ ନା କଣ ଇଂଲିଶରେ, ମୁଁ ଏତେ ଇଂଲିଶ ପଢେ, ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଢା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାରିକି ଖାଇବେ, କ୍ୟାନଭାସ ନା କଣ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ ସିଏ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଟା ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଲୋକଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲେ ଗାଡି ଭିତରୁ ଟାଣି ଆଣି ଖାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲେ କି ଯାଆନ୍ତିନି, ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲ, ସେଠି ଆମର ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମର, ସେ ସମାଧି ଅଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ମହାରାଜ, ସାର୍ଥକ। ଦେଖ ଚାଇନା, ଆଫ୍ରିକା, ପଲିନ୍ଦ କିରାତ ହୁଣାନ୍ଦ ପଲିନ୍ଦ ପୁଲକ ସାଭୀର ବିହା ଜବନ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ ସୁଖଦେବଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସାର୍ଥକ। ପ୍ରଭୁ ସମତି କରିଛନ୍ତି, ସାଧୁର ଶକ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଛ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ କରି ସୁଖଦେବଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସାର୍ଥକ କଲେ। ଏମାନେ ବେଦ ମାନନ୍ତି ନା। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଇ ଉନ୍ମତ କାଣ୍ଡ, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଭୌତିକବାଦ ପଶିଛି, ଏ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାଟାଗୋରୀରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ମାନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହେଇଗଲେ। ଏ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ବେଶଭୂଷାର କିଛି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଆହାରର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। କେଶ, ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଦୁଃଶାସନ, ସ୍ୱାମୀର କେବଳ ଅଧିକାର, ସ୍ତ୍ରୀର କେଶକୁ ଦେଖି ଆଉ କିଏ ଧରିପାରିବେ, ପୁରୁଷ ଲୋକ କିଏ ଧରିପାରିବେ। ଆଜି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ନା, ସତୀନାରୀ ଯଜ୍ଞ ସେ କେଶବାରୀ ଧର। ଆଉ କଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନଦୀ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଟିକେ କଡା କଣ କହିକି ଲାଭ ହିଁ କଣ ଅଛି, ଯଦି କେବଳ ଅହେତୁ କି କରୁଣା ଯଦି ଅପାବାଦ ସୁବଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଳିଆ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ କଣ ଅଛି, ଲଜ୍ଜା, ନିଜର ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା, ଅଭିମାନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବଢିଆ। ଏମାନେ ବେଦ ମାନବେ ନା। ମଣିଷ ଜାତି ତାର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବହୁ ଅଳ୍ପତର, ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଭିତରେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଳ୍ପ, ମଣିଷ ଭିତରେ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ବେଦ ମାନନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଲିନ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଅନରେଗୁଲେଟେଡ ପିପୁଲ୍ସ, ଯୋଉଟାଙ୍କର ନିୟମ ନୀତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ଯାକ କୁହାଯାଏ, 4ଟା କାଟାଗୋରୀ ସବୁ ଗୁଡା ଅଛି ଅନରେଗୁଲେଟେଡ, ଜୀବନରେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ମାନେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ବିବାହ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ଅନରେଗୁଲେଟେଡ। ଆହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କି ଶୟନର ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କିଛିର ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶୋଇବା ଦିନ 10ଟା ବାଜିବ, ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବାହାରିବ,
ଛୁଆ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୁଅ ତାର ଉଠିକି ତାର ଯାହାହେଲେ ସେ ତାର ଖେଳା ବୁଲା କରିବନି, ଇଏ ତାର ଉଠିକି ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇବ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଦୟ ହେଲାଣି, ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ, ଦିନ 8ଟାରେ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରିବ। ଦେଖିଲା ମାନେ କି ତୁମେ ମଣିଷ, ଅନ୍ତରଟା ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ନା, ଅନ୍ତର ଭାବଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କେବଳ ରହିଲା ବିଷୟ ଭୋଗର ଭାବ। ହେଲେ ଶରୀରଟା ଟିକେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦିଅନ୍ତି କି, ଶରୀରଟା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଲା ହେଲା ମନଟା ଟିକେ ଯାହା ଲୋକଟା ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଭଦ୍ର ଭିତରେ ଯା ବାହାରିବି ସେ ଏଠିକି ବାହାରିବି ନା କୁକୁରଟାକୁ ଧରି ବାହାରିବି। ଏଗୁଡା କଣ ମାନେ ଏଭଳି 4 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଏଟା ପୁଲିନ୍ଦ ବୌଦ୍ଧ 3rd କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ, ଏମାନେ ବେଦ ମାନନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେନି ବେଦ ନା ମାନିଆ ବୌଦ୍ଧ ହଇଲ ନାସ୍ତିକ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବେଦ ମାନନ୍ତି। ତ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ। ମଣିଷ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟଙ୍କ ଫଲୋଅର ସିନା ବେଦ ମାନନ୍ତି ନା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ବେଦର କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ମାନେ କେହି ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ନାରୀ ମାନେ ଏତେ ବଳବାନ ହେଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ପୃଷ୍ଠକୁ ନାରୀ ନେଇ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ନଥିଲା ଭଗବାନ ନାରୀ। କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଭଗବାନ। ପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଯାହା 10-50 ବାହାରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା, ନାରୀ ଭଗବାନ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ବୌଦ୍ଧ କଣ ବୌଦ୍ଧ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କହିବେ, ଆଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ନାରୀ ଭଗବାନ। ପୁଣି ଦେଖ କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ। କେତେ ଲୋକ ଭଗବାନ ମାନୁଛନ୍ତି, ବେଦ ମାନୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର। ଯମଦୂତ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ କହିଲେ କୁହ ତୁମେ ଅଜାମିଲକୁ ନବ ଧର୍ମ କଣ କୁହାଯାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ବେଦୋ ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମଇ ଅଧର୍ମତା ବିପରିଜୟମ୍ ବେଦୋ ନାରାୟଣ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱୟଂ ସୁଶ୍ରମ। ଯମଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ। ଯେ ଯମରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଡାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସୁଶ୍ରମ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଅଥ ମଦଭୂତସ୍ୟ ନିଃସୃଷିତ ବେଦବତୀ ସ୍ୱାମୀପାଦ ଲେଖିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ବେଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ପଚାରିଲା ତୁମେ ତ ମାରପିଟ କରିବା ଲୋକ, ତୁମେ ବେଦ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି ଜାଣିଲ ନା ସୁଶ୍ରୁମ ଆମର ରାଜା ଯମରାଜ ଆମକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛି। ଚିନ୍ତା କର, ବେଦ ସେମାନେ କହିଲେ ବେଦ ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ। ଏଇ ଧର୍ମ କଣ ନା ବେଦରେ ଯାହା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଧର୍ମ କଣ? ଅଧର୍ମ ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯାହା ବେଦରେ ନାହିଁ ସେଟା ଅଧର୍ମ। ଏଇ ମଣିଷ କେତେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଦ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅତି ଅଳ୍ପତର। ପୁଲିନ୍ଦ ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ଶବର, ଏଇ ଶବର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ଶବର ନୁହନ୍ତି, ଶବର କଣ ଶବର ଶିକାରୀ କରି ଖା, ଆଙ୍କୁ ଶବର କୁହାଯାଏ। ଆଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କୁହାହବ, ଲୋୟର ଶବର କୁହାହବ। ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଶବର ସବୁ ମାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡରେ, ଦେଖିନି। ଏବେ କଣ ନିୟମ ହେଇଛି କଣ ଲଚେଇକି ମାରି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଟାଣି ଦେଇ ମାରୁଛ, ଏଟା ଶବର ନୁହଁ। ତୁମେ କଣ ପଶୁଟା ମାରି ଖାଉଛ? ପଶୁ ଜାତି ପଶୁ କେବଳ ମାରି ଖାଇବା ଶବର ମାନେ ବେଦ ମାନନ୍ତି ନା। ସେ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିକି କୋରାପୁଟ ଲୋକ ଶବର, ଏ 5 ଷ୍ଟାର AC ଭିତରେ ରହିକି ସବୁ ଶବର। ସେ ଖରାପ ଭାବିପାରୁନି, ଏଟା ସତ୍ୟ। ପଶୁର ମାଂସ ଖାଉଛ ତୁମେ, ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନିଚ। ସିଂହରେ ବି ଏ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସିଂହ ଶିକାର କରି ଖାଉଛୁ, ତୁମେ ହେଲେ ଶବର ହଉନା। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯାହା ନନ୍ଦନକାନନ ମାରି ଖାଅ। ଏଟା ଏତେ ପଶୁଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗଲି ଆମର ସେ ହାତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 8 ବେଳ, ସେଇ ଲାଇନରେ ଗଲି ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି ରାସ୍ତା କର, ଦୟା ଲାଗିବ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ହେଇକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କଣ ପଲିଥିନ କଭର କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପଲିଥିନ କଭର କରିଦେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ ଦଉଛ, ଏଟାକୁ ଶିକ୍ଷା କହୁଛ, ଏଟା ଭାରତ ଭୂମି କହୁଛ। ଏମାନେ କଣ ବେଦ ମାନିବା ଆଜ୍ଞା? ଏସବୁ ନାସ୍ତିକ। ଭକ୍ତି କେତେ ଦୂର ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବେଦ ମାନିଲେ ନା। ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରୁ 3 ପ୍ରକାର ଜୀବ, 2 ପ୍ରକାର ହେଲେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ। ଜଙ୍ଗମ 3 ପ୍ରକାର, ତୀର୍ଯ୍ୟକ, ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର। ତୀର୍ଯ୍ୟକ, ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଲା ଅଳ୍ପତର। ପୁଣି ମଣିଷ ଭିତରେ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ବେଦ ମାନିଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବେଦକୁ ମାନିବା ଲୋକ କେତେ? ଏ 4 ପ୍ରକାର ଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବେଦକୁ ମାନିଲେ ନା ସିଏ ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି। ବେଦ ନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବେଦ ମୁଖ ମାନେ ବେଦ ନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ
ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ, ପୁଳିନ୍ଦ, ପୁଳେଚ୍ଛ, ଶବର ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲେ ବେଦ ମାନିଆ ଲୋକ ସେ ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାର। ବେଦ ନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବେଦ ମୁଖ। ଅର୍ଦ୍ଧେକ କଣ କୁହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ କୁହା। ଏଟା ମୁହଁରେ କହୁଛି ନା ଆମେ ବେଦମା, ମୁହଁରେ ଆଚରଣ ନୁହଁ। ମୁହଁରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆମେ ବେଦ ମାନୁଛୁ, ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବେଦ ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ବେଦ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମନା କରିଛି ସେ ଜିନିଷ କରୁଛୁ। ସେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ବେଦରେ ମନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହ ନା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ଏଟା ମନା है। ପଶୁ ମାରି ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରବିବାର ବାର ଅଛି ନା, ରବିବାରଟା ଖାଇଲେ, ରବିବାରଟା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବାର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ତ କିରଣ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କଣ କୁହନ୍ତି ତେଜ ନୁହେଁ, ହେଟ୍ ନୁହେଁ, ତ ସେ ଥଣ୍ଡା ଲୋକ, ସେଦିନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଟିକେ ରାଗି ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ତେଲ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। କି ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି? ରାଶି ତେଲ, ସେ ପୁଣି ରେଟ୍ ବଢିଲାଣି। କାରଣ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲୋକ, ଇଏ ତ କିଛି ନାହିଁ ତ, ଭଗବାନ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ ଦୟାଳୁ, ତାଙ୍କ ବାରରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ପଡିବ ବେଶୀ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପଶୁ ଗୁଡା ମାଥାରେ ମୁଁ ଗଲି, ମୋ ମନଟା ଢୋକିଲା, ମାନେ ଆଜି କଣ କି? ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କ୍ଲାସ ରବିବାର, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରବିବାର, ସୋମବାର ଅଲଗା ବାର, ରବିବାର ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ରବିବାର ସଣ୍ଡେ, ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ନା, ସଣ୍ଡେ ନା, ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବିବୁ, ଗୋଟେ ତ କାମ ହେଇଗଲା। ତ ଭଲ ତାପସୀ ନାଇଁ ଦଉଛ, ଠିକ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ସେଦିନ ଭାବିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଆରେ କେମିତି ତୁମେ ଖାଉଛ? ବାର କଣ ରବିବାର ଖାଇଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବେ, ସୋମବାର ପାଇଲେ ଶିବଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବେ ନା? ଏଟା ବେଦ ମାନୁଛୁ ସବୁ, ସୋମବାର ଦିନ ସବୁ ଲାଇନ ଲଗେଇଦେବେ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁ କିଏ ଏଟା କଣ? ଏଟା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବେଦ ମୁଖରେ ମାନୁଛୁ, ଏଟା ଆସକ୍ତି ଛାଡୁନ। ଯଦି କୁହାଯିବ ଅବେଦ କଥା, ସିଏ ଆଳ ଦେଖେଇ ଖସିରି ପଳେଇବେ। ମାଛର ଯେମିତି ଆଳ ଲାଗିଥିବ, ପାଣି ଭିତରେ ତାକୁ ହାତ ମାରିବେ, ସେ ନାଞ୍ଜ ଛାଡି ତାକୁ ଚାଲିବ। ଇଏ ସେଗୁଡା କଥା ପଦେ କହିବେ କା ଇଏ କଥା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଏଠି ନାହିଁ। ସେ ଦିଟା ଟୋକା ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଟେବଲ କଭର ସାଥେ, କୋଉଟା ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇ ସିଆଡୁ କଣ ସେ ଆଚାର ଖବର ଏ କଣ ସବୁ ଗୀତା କଣ ଭାଗବତ କଣ ସେ ସବୁ ଦୁନିଆ ଆଇନି କାଢୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ ଶୁଣିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସାର୍ ଗପିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୁଝିବି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଛୁ ନା ପିନ୍ଧୁଛୁ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କହିଲୁ? ତୁ ବା ଏଇ ଫଟା ଜିନ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଚମଡା ଚପଲ। ଆଗେ ଯା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ଆଗେ ତ ସଂସ୍କାର କରିକି ତୁ ଗୋଟେ ବେଦ କଥା କହୁଛୁ, ଗୀତା କଥା କହୁଛୁ, ତ ସଂସ୍କାର ହବା ନା ମୁଖରେ କହିଲେ କଣ ହବ? ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ଏଇଟା ଆସକ୍ତିର ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ବେଦ କଥା କହିବୁ। ଆପଣ ଠିକ କହିବେ, ଆସକ୍ତିର ଭାଇ ଟିକେ ଛାଡ, ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ପାନ ଖସି ଖସି ଗୁଟୁକା ପାନ୍ତ ରହିବ, ତା ତଳକୁ ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିଦାନ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋସାଇଁ ବଂଶର ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଜନ କରିବା ଲୋକ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋସାଇଁ ବଂଶର ଜନ୍ମ, ସିଏ ଭଜନ ଭଜନ କିଛି କରେ ନା, ଖାଲି ତେଳ ଲମ୍ବା ତେଳ କରିବ, ମାଳି କରିବ। ଦିନେ ଡାକିଲେ, ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଡାକିଲେ, ଡାକି କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖ ଆମର ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ତ ଦାଢିଟା ନାହିଁ, ତୁମେ ଦାଢିଟା କାହିଁ ଛାଡିଛ? ସେ ଆଳା କଲା, ମୁଁ ଗୋସାଇଁ ଘରର ପିଲା, ମାନେ ତାର ଦାଢି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତ ଗୋସାଇଁ ଘରର ପିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ତ ଭଜନ, ଭଜନ ସହିତ ଦାଢିର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ମୁଁ ଭିତର ଏଟା ଭିତର କଥାଟା ବାହାର କଣ ମନ ଯଦି ଚେଙ୍ଗା ଗୋବର ଗଢିଆ ଗଙ୍ଗା, ଓଡିଆ ଲୋକ ମାରିଦେବେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ପେନ୍ ମାରିଦେଇ ଖସି ଚାଲିଲି ଖସରା। ବାବା ହେଠି ପ୍ରବଚନ ମାଛ ମାଂସ କହିବ, ହଁ ମ ମନ ଯଦି ଚେଙ୍ଗା ଗୋବର ଗଢିଆ ଗଙ୍ଗା, କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତ ଚରଣ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣ, ସବୁ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଏଟା ଶୁଣୁଛ? ଚାଲ ସେ ବୁଢା ଖସରା ବୁଢା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ପିଏନି ସେ ଉଠେଇ, ସେ ସବୁ ବୁଲୁଛୁ ସବୁ, ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା, ସେ ସବୁ ଟୁକାଙ୍କୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ତ ଯାଇକି ବସିବେ, ଆପଣ ଯାହା ପାଠ ପଢେଇ ସେ ଓଲଟା ପାଠ ପଢେଇଦେବେ, ପଢେଇ ସେ ସବୁ ମାରିବେ, ଅଣ୍ଟାର ନାଶ ଅଛି ନା ଟିକେ ଦେବେ। ଏଟା ବୁଦ୍ଧି, ଏଟା ବେଦ ଗୁଡା ମୁଖରେ ଖାଲି ମାନିବେ, ଏଟା ଅର୍ଦ୍ଧେ କେତେ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆଉ ସେ ଦାଢି ଛାଡିଛି, ତାକୁ ଇଏ କହିଲେ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାର ଦାଢି ଛାଡିବା ନାହିଁ, ଭଜନ ସହିତ ଦାଢିର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଦାଢି ଛାଡ ନିଶ ଛାଡ ଭଜନ କରିପାରିବେ, ଏଥିରୁ କଣ ଅଛି? ଆଜି ଯେମିତି କହିଲି ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ, ଯାହା ପିନ୍ଧ, ଭଜନ ତ କରିବ, ଭଜନ ତ ଭଜନଟା ଭକ୍ତର କି ବିଷୟ। ଯେତେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦାଢି ଛାଡିଛନ୍ତି? ବାଟ ଇଏ ଧରିଲା, ସେଠି ଇଏ ବୁଝେଇଲେ, ଦେଖ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଦାଢି ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ସେଟା ଛାଡ।
যেତେବେଳେ অতি বিরক্তি কলে কলে, দেখো আমি গোরাঙ্গে ছাড়তে দাড়ি ছাড়তে পারবো না। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଭଜନ ଭଜନ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ଦାଢି ଛାଡିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଭଜନ କଥା କହୁଥିଲା, ଭଜନଟା ଭିତର କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ପଡିଲା ଖସି ପାରିଲାନି, କହିଲା ନା ମୁଁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବି, ଦାଢି ଛାଡିବାନି। ଇଏ ଲୋକଗୁଡାକର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଏଇଆ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଲେ ବୁଲେ ବେଦ ପୁରାଣ କଥା କହିବେ ଖସିବେ ଆଉ। ଇଏ ସବ ଅଧେ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ବା ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ବଛ କଥା ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ କମନ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା। ପୁଣି ଯେ ଆସିଯିବ ଉପରକୁ, ସେଠି ବେଦ କହୁଥିବା ଲୋକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ମାଧ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ନବଦ୍ୱୀପରେ, ଦେହକୁ ଏମାନେ ଖୋଳ ଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏମାନେ ବେଦ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହକୁ ଖୋଳ ଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଜ୍ଞାନୀମାନ। ଏଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ, କର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବେଦକୁ? ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଠି ସେ କଥା କହିଲେ, ବେଦ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ବେଦ ନିଷ୍ଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବେଦ ମୁଖ ମାନେ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବେଦର ବହୁତାର ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ବେଦ ମାନୁଛୁ, ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଲୋକ। ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସବୁ ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଛୁ। ତାପରେ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସିନେମା କାଲି ଶେଷ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯେବେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଲୋକ ବେଶୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ରସ କଥା ତ ଅଛି, ସେଗୁଡା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ଆମର ଅଧିକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭକ୍ତିଲତାର ବିଜୟ ମିଳିବ, ଭକ୍ତି କିଭଳି ସୁଧରିବ ମହାପ୍ରଭୁ